Once again, warm welcome to everyone. I'm happy to share that the lecture on analysis of new reassessment proceedings under sections 148 and 148A under the IT Act by the eminent speaker, Senior Advocate Tushar Hemani sir. We are sure that the today's lecture which concerns all of us. Now, I would request Senior Member of TAAG, Kanubhai Popat, felicitate eminent speaker, Senior Advocate Tushar Hemani sir, with a bouquet of flowers. Now I will request Convener Shri Varis Isani sir for further proceedings. Good afternoon to everyone and welcome back in this second session of the fifth day of the 6th-day lecture series of the Tax Advocate Association held for direct and indirect taxation. Friends, Senior Advocate Tushar Hemani is with us, who is going to talk on the subject of analysis of reassessment under section 148 and 148A of the Income Tax Act, the new provisions. Friends, Tushar Hemani is practicing in the field of direct and indirect taxation, corporate law, commercial law and fiscal law before the Supreme Court, High Court, Tribunal and before the various appellate authorities, Friend, he has delivered various lectures on various subjects of the income tax before the various forums, in various organizations, various professional associations, various trade and industries. He has given his paper, his articles, which published in regularly in various associations magazine. He was president of the Income Tax Appellate Tribunal Bar Association during the year 2015 to 2017. But one of the things which attracts to me and as well as to I think all of us is he is one of the youngest at bar who has been conferred senior advocate designations by Gujarat High Court in the year 2019. અને મિત્રો ટેક્સ એડવોકેટ એસોસિએશન માટે હંમેશા એમને ખૂબ જ લાગણી અને પ્રેમ રહ્યો છે અને સાથે સાથે કદાચ મિત્રો આપ લોકોને યાદ હશે કે આપણા પ્રમુખે આ વખતે આપણે બધા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટનું જે ફેલિસિટેશન કર્યું એની સાથે સાથે આપણા ફિલ્ડના જે 4 દિગ્ગજો હતા એમનું પણ આપણે સન્માન કરેલું હતું. સૌરભભાઈ સોપારકર સિનિયર એડવોકેટ સાહેબ, મુકેશભાઈ પટેલ સાહેબ, સુનિલભાઈ તલાટી સાહેબ અને તુષારભાઈ હેમાણી સાહેબ સિનિયર એડવોકેટ, આ 4નું પણ આપણે વિશેષ સન્માન કરેલું હતું. એમણે એમના વ્યવસાયમાં જે નામના અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી છે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં. હું રેગ્યુલરલી એમને ટ્રાઇબ્યુનલમાં હાઈકોર્ટમાં સાંભળું છું, એમની સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ એમનાથી શીખું પણ છું મિત્રો. એમને સાંભળવું એ પણ ચોક્કસ એક લાવો છે, ધ વે ઇન વિચ હી ઇઝ આર્ગ્યુઇંગ. નોટ ઓનલી ધેટ, છેલ્લા ઘણા કેસો એવા પણ મેં જોયા હાઈકોર્ટમાં કે જેમાં હાઈકોર્ટે એમની એમિકસ ક્યુરી તરીકે પણ હેલ્પ લીધેલી છે અને વિચ હી હેઝ રેન્ડર્ડ દેટ સર્વિસ ઓલ્સો વેરી એફિશિયન્ટલી મિત્રો. એન્ડ વી આર વેરી લકી એન્ડ ફોર્ચ્યુનેટ કે હંમેશા આપણે ફોન કરીએ અને હી ઇઝ ઓલવેઝ રેડીલી અવેલેબલ ફોર ધી એસોસિએશન. સો વિથ ધીસ વર્ડ it is once again honored to me to present before this August gathering our today's speaker, Shri Senior Advocate Tushar Hemani. Sir, floor is yours and you can take as much as time you want, sir, for the presentation as well as we will have interactive sessions also. Thank you. And sir, the preferred language, if it is possible, Gujarati and English both, sir. Thank you, sir. Varis bhai, tamaro khub khub aabhar for the kind words. Good evening, friends. I remember September 2019, I was to speak before this association and I was down with dengue. Morning, I was very sure that I am going to attend the lecture. By afternoon, I started having fever
and by late afternoon, I lost all the hopes of coming before you. So I requested Varisbhai to present my paper before you. Since then, I wanted to come and meet all of you over here. But then again, when on the last occasion, probably sometime around 2 months back, I missed out on the program because I was traveling during those days. So finally, I'm here amongst all of you. And again, the topic is 148, the new provisions. We are all eager to learn about the new provisions. Friends, the best thing about learning is it keeps you young. I always believe that the day I stop learning, I'll grow old. My daughter studies for medical exams, and every now and then she has her exams, internal exams, this exam, that exam. So every time I tell her that, baby, you have so many exams, and she always laughs me off, saying that, Dad, you always have exams. તમારે તો રોજ એક્ઝામ હોય છે. રાતના વાંચીને તમે બેઠા છો અને બીજે દિવસે એક્ઝામ જ તમારી ચાલતી હોય છે. But that I believe, friends, is something which keeps all of us going. The desire to learn new things. None of us knew anything about GST prior to maybe 2017 because it's a new statute. And now we are all learning the nuances of GST. Same way, income tax also on a year-to-year basis, it keeps changing. The way in which taxation laws are implemented, the way in which international taxation is being handled, the new controversies, the new sections, the new provisions, new schemes, all these new things. Believe me, maybe you feel at times tired, at times irritated, કે આ શું ચાલી રહ્યું છે રોજ ઉઠીને નવા provisions. But that is something which keeps you young, energetic, it keeps your brain sharp, and end of the day, what matters in our profession is desire to grow, desire to evolve on a day-to-day basis. Friends, new provisions, time allotted to me is roughly 1 hour and 10 minutes. Thereafter, for 15 minutes, we'll have question answers. So by 5:45, we will go through the provisions, and thereafter I'll entertain the questions. That doesn't mean that you can't ask me question in between. જ્યારે પણ જે પણ સમયે કોઈને પણ કંઈ ડાઉટ આવે હાથ ઊંચો કરજો, આપણે ડિસ્કસ કરીશું, કારણ કે નાનું ક્રાઉડ છે, વી વિલ બી ઇન અ પોઝિશન ટુ મેનેજ ઇટ, નોટ એન ઇશ્યુ. સો શરૂ કરીએ. Look, 147 is part of the Income Tax Act since 1961. Almost since 1961, more or less, the language has remained the same. That if the income tax officer has reason to believe that some income has escaped assessment, okay. More or less, it has remained the same. That if the assessing officer has reason to believe that the first part, if the assessing officer has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year, these are the opening words, and almost the language has remained the same. And all of us are programmed to analyze reopening cases based on this, that where are the reasons, what is the reason to believe, how AO has viewed at the particular scenario. In 87, there was an attempt to change this language. However, by 89, Parliament realized that we don't want to change it. Again, they come back to reason to believe. As a matter of fact, 87 amendment was proposed with effect from 1/4/1989, and by 1/4/1989, Parliament already passed a law whereby that proposed amendment, that in the opinion of the assessing officer, was done away with, and we came back to reason to believe. Now, briefly, what is reason to believe before I take you to the new amended provision? Look, we have already a settled law insofar as reason to believe is concerned. Reason to believe એટલે એસેસિંગ ઓફિસરની માન્યતા. માન્યતા માટે કોઈ કારણ હોવા જરૂરી છે.
સો રીઝન ટુ બિલીવ દેટ એની ઇન્કમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ એ મારી માન્યતા છે, એસેસિંગ ઓફિસરની માન્યતા છે, અને એ માન્યતા માટે એના કારણો શું છે. સપોઝિંગ there is a search at one of those entry providers જેણે બહુ બધા લોકોને બોગસ પરચેઝના બિલો આપ્યા હોય કે કેપિટલ ગેઇનની એન્ટ્રીઓ આપી હોય કે કેશ આપોને સામે લોનની એન્ટ્રી આપી હોય. એને ત્યાં સર્ચ પડી. બાય એન્ડ લાર્જ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ કે સર્ચ દરમિયાન બહુ બધું મટીરિયલ પકડાઈ જાય, ડાયરીઓ પકડાય, એક્સેલ શીટ પકડાઈ જાય, કમ્પ્યુટર હાર્ડ ડિસ્ક પકડાઈ જાય. પછી ખબર પડે કે આમાં હન્ડ્રેડ્સ ઓફ કરોડ્સનું ટર્નઓવર છે. એસેસિંગ ઓથોરિટી કે જે ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ જ્યાં ગયા હોય એ એમને ડરાવે કે ભાઈ આ બધા અમાઉન્ટ તમારા હાથમાં એડ થઈ જશે, આના કરતાં તમે આમાં 5, 10, 15, 20, 25 પૈસા કમિશન ડિક્લેર કરી દો અને જે લોકોએ એન્ટ્રી લીધી છે એ બધાના નામ ને પરમેનન્ટ અકાઉન્ટ નંબર ને બધી ડિટેલ્સ આપી દો. વી આર મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધોઝ એસએસીસ, લાર્જર ગ્રુપ ઓફ એસએસીસ રાધર દેન યુ, બિકોઝ આ તો પેલું અંધેરી નગરીને ગંડુ રાજા જેવું છે. આની ડોક તો પતલી છે એટલે એને તો ફાંસીનો ગાળિયો ફિટ નહીં થાય. જાડી ડોકવાળા બધા બેઠા છે જે લોકોએ આ એન્ટ્રીઓ લીધી છે, એને પકડીશું અને એમના ઉપર ટેક્સની લાયબિલિટી નાખીશું. એટલે એઝ યુઝ્યુઅલ ધોઝ પીપલ ગીવ અ સ્ટેટમેન્ટ કે ભાઈ યસ આઈ હેવ એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધીસ બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, જેણે માગ્યા એને બિલો આપ્યા કે એન્ટ્રીઓ આપી છે, આ એમના પાન છે, આ એમના અમાઉન્ટની ડિટેલ્સ છે. યુ ગો એન્ડ ટ્રાય ટુ એસેસ ધોઝ પર્સન્સ. નાવ આ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ એક રિપોર્ટ તૈયાર કરશે. એ રિપોર્ટ જશે એસેસિંગ ઓફિસર પાસે. એસેસિંગ ઓફિસર કહેશે કે ઓલ રાઇટ, નાવ આઈ હેવ અ ગ્રાઉન્ડ. ગ્રાઉન્ડ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ, દેટ ઇઝ ધ મટીરિયલ વિચ આઈ હેવ. બેઝડ ઓન દેટ આઈ હેવ રીઝન ટુ બિલીવ. શા માટે રીઝન ટુ બિલીવ છે? મારી માન્યતાને કંઈ કારણ હોવું જરૂરી છે. કારણ છે ઇન્વેસ્ટિગેશનનો રિપોર્ટ. અને ધેરફોર he'll say that now I have reason to believe that income of rupees 1 crore, because એ 1 crore રૂપિયા પેલા ચાર્ટમાં અપિયર થાય છે for a particular year, has escaped assessment because Mr. So and so, the entry provider, in his statement recorded during the course of the search, has said that this is how I have entered into the transaction, and the party who has given me the money in cash, I have returned the very same money by way of giving a check entry to that person. So that reason to believe at this stage, kindly appreciate, is only a prima facie, tentative and a very preliminary belief. It is not the final say of the assessing officer કે આ 1 કરોડ રૂપિયા તમારી ઇન્કમ છે જ. That the amount which is mentioned at the end of the assessment proceedings could become the income of the assessee concerned. However, at the stage of reopening, all that the assessing officer needs is reason to believe. માન્યતા હોવી જોઈએ. મારી માન્યતા છે કે અમદાવાદ એ વર્લ્ડનું સૌથી સારું સિટી છે. શા માટે? તો એના રસ્તા બહુ સુંદર છે અને દરેક ઠેકાણે બાગ બગીચાઓ છે. નાવ આ માન્યતા અને આ એના બે કારણ, રસ્તાઓ સારા છે, બાગ બગીચા છે. ના કોઈ કે ના બેંગ્લોર સૌથી સારું છે, કોઈ કે ના દિલ્હી સારું છે, પણ અલ્ટિમેટલી હું કહું કે ભાઈ આ તો મારી માન્યતા છે. હું ક્યાં ડિક્લેર કરું છું કે અમદાવાદ જ સારું સિટી છે? So therefore, reason to believe has no touchstone for testing that belief. I could have any belief provided these are all subjective belief. The law is that these are subjective belief. હું એવું માનું છું કે અમદાવાદ સુંદર સિટી છે અને એની પાસે મારા બે કારણો છે. કોર્ટમાં જશે તો કોર્ટ માત્ર બે જ વસ્તુ ચેક કરશે. They are known as objective criteria. એ ઓબ્જેક્ટિવ ક્રાઇટેરિયાસ કયા છે? તો કે બે ક્રાઇટેરિયા. રસ્તાઓ સારા છે, બાગ બગીચા છે. કોર્ટ કહેશે રસ્તાઓ સારા છે તો કે હા રિઝનેબલી સારા છે, બાગ બગીચા છે તો કે છે, તો તમારું માન્યતા સાચી છે. હવે એ જ માન્યતા હોઈ શકે આવા રસ્તાઓ તો બેંગ્લોરમાંય છે ને આવા રસ્તાઓ દિલ્હીમાંય છે, તો અમદાવાદ જ કેમ? એ કોર્ટ નહીં કરે. એને સફિશિયન્સી ઓફ રીઝન્સ કહેવાય. એ કોર્ટ સફિશિયન્સી નહીં જોવે. કોર્ટ કહેશે માન્યતા માટે તમારી પાસે કોઈ કારણ છે, કારણ ભલે ગમે તેટલું ક્ષુલ્લક હોય, કારણ બહુ સારું હોવું જરૂરી નથી, કારણ છે કે નહીં? તો કારણ છે. એ કારણ છે સાચું છે કે ખોટું છે? પ્રાઇમા ફેસી સાચું છે. કોર્ટ કહેશે ઓલ રાઇટ, મેટર એન્ડ્સ ધેર. એસેસિંગ ઓફિસર કેન હેવ અ રીઝનેબલ બિલીફ એન્ડ રીઝન ટુ બિલીવ દેટ ઇન્કમ એઝ એસ્કેપ એસેસમેન્ટ.
So going back to the example of entry provider, court at this stage will not find out કે ભાઈ તમે કેશ ક્યારે લીધા હતા આ માણસ પાસેથી. ચેકની એન્ટ્રી તો બોલે છે તમારા બેંકમાં, એ તો વેરીફાઈ થશે, પણ કેશનું પ્રૂફ ક્યાં છે? આપણે કહીએ સાહેબ કેશ આપ્યાનું કોઈ પ્રૂફ જ નથી. કયા દિવસે કયો માણસ કઈ બેગમાં ક્યાં જગ્યાએ કેશ ડિલિવર કરી આવ્યો છે, કોણે લીધી છે, કોઈ પ્રૂફ જ નથી. ન તો કોઈ કાગળના નોટિંગ છે, ન તો કોઈ ચિઠ્ઠી ચપાતી છે. તો તમે કયા ગ્રાઉન્ડ પર કહો છો કે મેં કેશ આપ્યા ને એના બદલામાં એણે મને ચેક આપ્યો? ચેક આપ્યાનું પ્રૂવ થાય છે, એક ટ્રાન્ઝેક્શનનો એક લેગ પ્રૂવ થાય છે, બીજો લેગ પ્રૂવ નથી થતો. એટલા માટે આ રીઝન ટુ બિલીવ ના હોઈ શકે. કોર્ટ કહેશે નહીં, આવું ના ચાલે, કારણ કે અત્યારે તો માત્ર માન્યતા જોવાની છે. માન્યતા કયા બેઝિસ ઉપર છે? તો કે બે બેઝ ઉપર છે. એક, એ માણસ હવાલા ઓપરેટર છે, એણે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે, અને બે, બેંકના અંદર તમારો ચેકની તમે ચેક લીધો છે એવી એન્ટ્રી દેખાય છે. સો ધેરફોર the law has always been prima facie tentative belief. No conclusive evidence is required at the stage of initiation of proceedings that income has, as a matter of fact, escape assessment. એ જરૂરી નથી. આપણે આ જ વસ્તુ 61થી શીખતા આવ્યા, અને આ જ વસ્તુ કોર્ટ્સ પણ 61થી હોલ્ડ કરતી આવી કે ભાઈ આ પ્રાઇમા ફેસી ટેન્ટેટિવ બિલીફ હોય તો ચાલી જાય. હવે વિચાર બદલાયો, ગવર્મેન્ટને થયું કે આપણે કંઈ બધું ચેન્જ કરીએ, આ વખતથી આ ચાલે છે તો નવી વસ્તુ લઈને આવીએ, નવી લેંગ્વેજ લાવીએ. એટલા માટે નવી લેંગ્વેજ લઈ આવ્યા આપણે. વોટ ઇઝ ધેટ ન્યૂ લેંગ્વેજ? આ કાયદો 1/4/21થી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે એસેસમેન્ટ યર 21-22થી. ઇફ એની ઇન્કમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ. હવે આ વસ્તુ મેં જે હાઇલાઇટ કરી છે એ વસ્તુ ઇઝ સેમ એઝ ધ ઓલ્ડ એક્ટ, એમાં કોઈ ફરક નથી આ ફ્રેઝની અંદર. સો ઇન્કમ જોઈએ, ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ જોઈએ, એટલે એક્ઝમ્પ્ટ ઇન્કમ ના ચાલે. કદાચ કોઈ કેસમાં એક્ઝમ્પ્ટ ઇન્કમ આવતી હોય તો ના ચાલે. ઇન્કમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ in the case of an SSC has escape assessment. So therefore escapement is also required. આ પણ જૂના કાયદામાં છે, 61ના કાયદા, 61થી જે આપણે કાયદો જોતા આવ્યા છે, ઓર 31 માર્ચ 2021ના દિવસે જે કાયદો હતો એ કાયદામાં આ વર્ડ્સ પણ છે કે has escaped assessment. For any assessment year, the assessing officer may, subject to the provisions of 148 to 153, assess or reassess such income or recompute the loss or depreciation allowance or any other allowance or deduction for such assessment year hereinafter referred to so and so, so and so. એ બહુ અગત્યનું નથી. So now what is the change? Let us look at the change. I'll come to the explanation shortly from now. What is the change? Let us look at the change. Change ની અંદર reason to believe ઉડી ગયું, બાકી બધું more or less same છે. તમે જોશો લેંગ્વેજમાં થોડા ફ્રેઝ આડાવડા થઈ ગયા છે, પણ એ આડાવડા ફ્રેઝને આપણે ઉપર ઠીક કરી દઈએ તો વોટ કમ્સ આઉટ ઇઝ reason to believe has been omitted. In other words, the prerogative of the assessing officer that he can have his belief as regards escapement of income is now done away with. એ કાઢી નાખ્યું છે. સો એની ઇફેક્ટ શું થાય? હવે માન્યતા નહીં ચાલે, બરાબર છે? હવે આવશે if any income chargeable to tax in the case of an SSC has escape assessment. So what is the significance? ક્યાં ફરક આવ્યો? ફરક એ આવ્યો કે હવે as a matter of fact escapement has to be proved. So now the burden is more onerous. હવે એસેસિંગ ઓફિસરની માન્યતા નહીં ચાલે, એણે એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ પ્રૂવ કરવું પડશે કે ઇન્કમ હેઝ એસ્કેપ એસેસમેન્ટ. મારે એવું કહેવું હોય કે અમદાવાદ વર્લ્ડનું સૌથી સારામાં સારું સિટી છે તો માત્ર સારા રસ્તાને ગાર્ડન એવી બે ગ્રાઉન્ડથી નહીં ચાલે. મારે કોઈ સર્વે લાવવો પડશે, મારે કોઈ ઓથેન્ટિકેટેડ મટીરિયલ લાવવું પડશે કે જેમાં એવું સર્વે કર્યા પછી કે કોઈ ક્રાઇટેરિયા પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી અલ્ટિમેટલી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે અમદાવાદ સૌથી સારું સિટી છે, ધેન આઈ કેન સે. હવે હું એવું ના કહી શકું કે આ તો મારી માન્યતા છે, તમે એની સાથે એગ્રી થાવ બી ખરા ને તમે ના પણ થાવ. નો, દેટ વિલ નોટ વર્ક બીકોઝ રીઝન ટુ બિલીવ is now gone. Reason to believe is now done away with. Therefore, instead of belief, instead of the assessing officer's belief, now
the fact escapement has to be proved. So practically, taking the very same example, કે જેમાં પેલો કોઈ હવાલાવાળાને ત્યાં સર્ચ પડી છે, હવાલાવાળાએ બધું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, હવે એ જ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગનો રિપોર્ટ છે એસેસિંગ ઓથોરિટી પાસે જ ગયો. માત્ર હવાલા ઓપરેટરના સ્ટેટમેન્ટથી હવાલા ઓપરેટરે કીધું કે મેં 1 કરોડ રૂપિયાનો હવાલો લીધો અને એના બદલામાં 1 કરોડ રૂપિયા મિસ્ટર એને આપ્યા. બીજું પ્રૂફ શું છે તો કે બેંકની અંદર ચેકથી મિસ્ટર એના ખાતામાં 1 કરોડ રૂપિયા હવાલાના ખાતામાં ડેબિટ થયા અને મિસ્ટર એના ખાતામાં ક્રેડિટ થયા. આ 2 પુરાવા છે. આ સિવાય બીજો કોઈ ત્રીજો કોઈ પુરાવો છે નહીં. આનાથી એસ્કેપમેન્ટ ઇન્કમ કઈ રીતના નક્કી થાય? અલ્ટિમેટલી એસ્કેપમેન્ટ મારે નક્કી કરવી હોય તો આઈ નીડ પ્રૂફ that this is the undisclosed income of Mr. A. One might argue કે સાહેબ એને આ 1 કરોડ રૂપિયા હવાલા ઓપરેટર શું કામ આપે? The very fact કે 1 કરોડ રૂપિયા હવાલા ઓપરેટરે એને આપ્યા, that itself suggests કે there is an escapement of income. એનું તો એવું જ કહેવું છે કે મેં તો લોન લીધી છે, હું આ લોન પરત આપવા બંધાયેલો છું, મારા ચોપડામાં લોન તરીકે દેખાય છે, મારી પાસે એનું ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન છે, બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પેપર વર્ક હંમેશા પાક્કું હોય, એટલે એ પહેલું કામ હોય, બધા એ કામ કરે અને મોરઓલેસ લોકો એમાં જ છેતરાઈ જાય કે અરે સાહેબ બધા પેપર છે એટલે આપણને કંઈ નહીં થાય અને અલ્ટિમેટલી આપણે ઝડપાઈ જઈએ એમાં. એટલે મારી પાસે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન છે, ખાતાનો ઉતારો છે, કન્ફર્મેશન છે, પાર્ટી એફિડેવિટ કરીને આપી છે કોઈ કેસની અંદર, બધા જ પુરાવા છે કે આ લોનની ટ્રાન્ઝેક્શન છે, હું પાછા આપવા માટે બંધાયેલો છું. તો હું કહું છું કે આ તો લોનની ટ્રાન્ઝેક્શન છે. હવાલા ઓપરેટર કહે છે કે આ હવાલો છે. કેશનો ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ આ સ્ટેજે પ્રૂવ કરવો જરૂરી થઈ ગયો છે હવે, કારણ કે એણે એક્શન ઇનિશિએટ કરતાં પહેલાં એસ્કેપમેન્ટ એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ થઈ છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું છે. માત્ર એની બિલીફ નહીં ચાલે, એની માન્યતા નહીં ચાલે. હી હેઝ ટુ નાવ એસ્ટાબ્લિશ એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ that income has escape assessment. And therefore, that would require lot of groundwork. And that is the reason why we will see later on that the whole process has undergone the change. Reasons record કરવાથી શરૂ કરીને ઓબ્જેક્શન્સ રેઝ કરી અને એની સામે ઓર્ડર પાસ કરવા સુધીની આખી પ્રોસેસ બદલાઈ ગઈ છે હવે. અને therefore, whenever you find under the new provisions now, after 1/4/2021, that there is a reason to believe, there is a reason which is recorded up to 30th June. In fact, CBDT has extended the old law and you will find that there are large number of notices issued under the old law. Under the new process, I have not seen a single reopening so far. I have not come across any order passed under 148 capital A so far. Probably you could have, because you practice on lower side, I practice on the appellate side, therefore I come to know about the problem only when the problem has actually happened. You would know it much earlier than me. But I have yet to come across a single case whereby under the new provisions 148 capital A order is passed and the factum of income having escaped assessment has been proved. But then this is the fundamental difference. Reason to believe is now gone and the actual fact of income having escaped assessment has to be now established. Now what is it that is now reason to believe? We have already covered this. રીઝન ટુ બિલીવના જાત જાતના જજમેન્ટ્સ છે, એ મને લાગે છે અત્યારે કદાચ આપણે સ્કીપ કરીએ. This also we have covered that any income chargeable to tax has escape assessment, that is the new, versus reason to believe that any income chargeable to tax has escape assessment, old. Therefore, except for reason to believe, લાલ અક્ષરોમાં લખેલું છે, બાકી બધું સેમ છે. Now, how do I say and why do I say that income, escapement and reason to believe are two different facets under the Income Tax Act? For that, probably Rajesh Javeri under the old scheme is an answer. અત્યાર સુધી રાજેશ ઝવેરી બાય એન્ડ લાર્જ ડિપાર્ટમેન્ટનું બહુ ફેવરેટ જજમેન્ટ છે. કોઈ બી રીઝન લખવાના હોય એમાં કે ડિસ્પોઝલનો ઓર્ડર પાસ કરવાનો હોય એમાં રાજેશ ઝવેરી એમના માટે ફેવરેટ છે.
પણ હવે after the probably changed scenario, probably we can use Rajesh Javeri to our advantage. Because Rajesh Javeri is a Supreme Court judgment, and that judgment categorically points out the distinction between reason to believe and the actual fact of income having escape assessment. That is very categorically noted by Rajesh Javeri. Look at the highlighted portion. This is the finding of Rajesh Javeri in paragraph 16. Rajesh Javeri was a case where original order was passed under 143(1). High Court took the view in favor of the SSC. Department preferred this SLP against that High Court judgment, which was in favor of the SSC. While reversing that judgment, this is what has been held by the Supreme Court. The word reason in the phrase reason to believe would mean cause or justification. જે આપણે એનાલાઇઝ કર્યું હમણાં કે reason means the ground, જેના બેસિસ ઉપર બિલીફ ફાઉન્ડ થયેલી છે, જેના બેસિસ ઉપર બિલીફ ઇઝ ફાઉન્ડેડ. So reason is a ground and belief is what is based on that reason. If the assessing officer has cause or justification to know or suppose that income has escape assessment, it can be said to have reason to believe that an income has escape assessment. The expression cannot be read to mean that the assessing officer should have finally ascertained the fact by legal evidence or conclusion. So reason to believe means મારી માન્યતા માટે તમારે કોઈ ફાઇનલ એવિડન્સની જરૂર નથી, કોઈ ફેક્ટ્સની જરૂર નથી. Then what follows is material. Kindly see the last highlighted portion. In other words, at the initiation stage, what is required is reason to believe, but not the established fact of escapement of income. At the stage of issue of notice, the only question is whether there was relevant material on which reasonable person could have formed a requisite belief. Whether the material would conclusively prove the escapement is not the concern at that stage. This is so because the formation of belief by the assessing officer is within the realm of subjective satisfaction. So therefore, this is a complete answer to what I have stated so far, that reason to believe, I can get away with only prima facie tentative preliminary belief, whereas escapement of income is a matter of evidence. It's a matter of establishing a particular fact. And for that, one can cite Rajesh Javeri by pointing out that this is how the law has to be analyzed. Now, what are those principles which are still holding good? Then we'll go to those principles which are no more good law in view of the amendment. The principles which are still holding good are the basic principle. One is escapement of income. If you remember the first slide, I said that escapement of income is still the criteria under the new law as well as under the old act. And therefore, escapement of income is still a sine qua non for the purpose of reopening. Whether it is reason to believe, without reason to believe, or with reason to believe, escapement is required. So in other words, if I look at the Gujarat High Court judgment says that the escapement of income is the foundational requirement. If this requirement is not fulfilled, then the reopening fails. It was a case where one of the Hawala operators gave purchase bills to someone who was enjoying the benefit under section 10AA, SEZ. All of us are aware that SEZ profit is 100% tax exempt. You don't have to pay any tax on that profit. So this was a case which was reopened based on Hawala operator's allegation that I gave certain bogus purchase bills to that entity. Matter reached the High Court, and one of the arguments was that, sir, I am 10AA unit. My entire profit is otherwise exempt. Supposing whatever Hawala operator says is correct, what will happen? My purchase will get disallowed to that extent because those are bogus purchase. Consequently, my profit will increase because purchase profit and loss account na debit side par aave, a purchase disallow thai gayi. So my profit will increase. Once my profit will increase, my exemption under 10AA will increase by the corresponding amount because my 100% profit is tax free. Therefore, where is the escapement of income? Court accepted that yes, that is the foundational requirement. For the purpose of reopening, you need escapement of income. Now, this is applicable even under the new act because there also condition is that assessing officer has to establish that there was an escapement of income.
reopening for roving or fishing inquiry. In fact, this is now applicable with much more power, much more force, because now it is not reason to believe. It is the actual fact of escapement of income. Therefore, he can never say that I want to examine something, I want to investigate something further, therefore I am reopening. No, that part is gone. So this judgment of the High Court, wherein assessing officer questioned certain circuitous transaction in the bank account. 50 lakhs rupees was moved in circles by the SSC. Today 50 lakhs is received, tomorrow 50 lakhs is given to someone, again day after 50 lakhs is received back, thereafter it is given back. So it was done 10 times. So 50 lakhs become 5 crore. The argument of the SSC was that I was generating turnover because I wanted to avail the bank finance. And therefore, these are the entries which are moved within the SSC's group concerns. This was the explanation. Assessing officer said that I want to examine these transactions, the genuineness of these transactions. And the argument was that, sir, these are all transactions through banking mechanism and all the SSCs are assessed with you. Therefore, what is it that you want to examine, and where is the allegation that because of this transaction, there is an escapement of income? Therefore, you can't just go on inquiring, investigating, or verifying the records. High Court accepted that yes, you can't do that. This is equally applicable under the new law. Relationship between the reasons and the escapement of income. Again, it's a must. It is very, very essential. I'll take another example, not what is given over here. Look, time and again, many times you receive reopening notices wherein it is stated that you have deposited rupees 10 lakhs in your bank account, and therefore, to that extent, we believe that there is an escapement of income, and therefore, we want to reopen. Now, courts have taken the view that mere deposit of 10 lakhs of rupees does not result automatically into escapement of income, because you may be having withdrawal from another bank account. You may have agricultural exempt income in the sum of rupees 10 lakhs. You might have deposited that money. Or it could simply be your cash on hand from last year. Who knows where that money has come from? So unless there is an allegation that yes, this amount has come because of ABC reasons, and that ABC reason ultimately results into some income which is otherwise chargeable, taxable in your hand, because you have not offered that amount for tax, therefore the deposit of 10 lakhs in your bank account is escapement of income. Now that is not the case. Merely because someone has deposited 10 lakhs of rupees, that would never become the income, and therefore the fact, namely the action of deposit of 10 lakhs has no nexus, live connection with escapement of income, and therefore there is no cause and effect relationship. What is the cause? Deposit of 10 lakhs. What is the effect? There is no effect, because there cannot be any escapement merely because someone deposited 10 lakhs in the bank account. So this also is one of the principles which is still holding good. So also the change of opinion. Again, today also, in the today, by what I mean by today is prior to 31st March also, the existing old law also did not have this phrase, change of opinion, in so many words. You will not find that change of opinion is not permissible so far as reopening is concerned in any of the statute books. However, it is all the while, right from 1961, in fact under 22 Act also, the courts have taken the view that this is a check and balance which is available with the courts in order to control the abuse of power of reopening by the assessing authority. Change of opinion is deprecated. Change of opinion is frowned upon by the courts by holding that merely because you happen to have a different view, you can't reopen. એટલે પેલો આગલો કંઈક બહુ જલસા કરી ગયો અને હવે હું આવ્યો છું, હું રહી ગયો, એટલે મારે આને રીઓપન કરવું છે. મોટાભાગના કેસમાં એવા જ બધા કારણો હોય કે ભાઈ આગળનો માણસ તો મૂર્ખ હતો, એણે બધું એક્સેપ્ટ કરી લીધું, પણ આ તો કાંઈ તમારું ઇન્કમ એસ્કેપમેન્ટ લાગે છે, આ તો કાંઈ એક્સેપ્ટ ના થાય, મારે રીઓપન કરવું છે. અલ્ટિમેટલી that is not permissible. Courts also recognizes
દેટ એકવાર લૂંટાયા છો તો ફરીવાર લૂંટાવાની જરૂર નથી. એટલે ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ દે સે દેટ યુ કાન્ટ હેવ ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન મિયરલી બિકોઝ અધરવાઇઝ તો આ તો બધી ટ્રાન્સફરેબલ જોબ છે. એવરી 2-3 વર્ષે નવો માણસ આવશે, નવો માણસ નવા મગજ સાથે આવશે, નવી વિચારધારા સાથે આવશે, અને એ દરેક માણસને એવું જ લાગશે કે આગલો તો મૂર્ખ હતો. એટલે there is no end to it, there is no finality to the assessment. Ultimately ટેક્સની અંદર તમારે કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ, કન્ટિન્યુટી જોઈએ, સર્ટેનિટી જોઈએ, એટલે આ બધા સીઝ બહુ અગત્યના છે. એટલે કેશ ઓલ્સો કોઈ બોલ્યું સાંભળ્યું મેં, બધા સી અગત્યના છે. એટલે ઇન ઓર્ડર ટુ ગીવ ફાઇનાલિટી ટુ ટેક્સ પ્રોસિડિંગ્સ, કોર્ટ્સે કહ્યું કે ભાઈ ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન ઇઝ નોટ પરમિસિબલ. એન્ડ ધેરફોર સુપ્રીમ કોર્ટનું ડાયરેક્ટ જજમેન્ટ છે કેલ્વિનેટર ઓફ ઇન્ડિયાવાળું, જે આપણે ટાઈમ એન્ડ અગેન સાઇટ કરતા હોઈએ છીએ, કે ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન ઇઝ નોટ પરમિસિબલ. Supreme Court said, in fact, in so many words, that in 1987, I have stated somewhere near the bottom, that there was a proposal to change if the assessing officer has reason to believe, from that to if the assessing officer has, for the reasons to be recorded by him in writing, is of the opinion that any income chargeable to tax has escaped assessment. So, opinion word add કરવાની proposal હતી. ત્યારે કાયદો બધો વધારે સારો હતો અને બધા લોકોનો અવાજ ગવર્મેન્ટ વધારે સારી રીતના સાંભળતી હતી. એમણે કોઈ પાર્લામેન્ટરી કમિટી બેસાડી. પાર્લામેન્ટરી કમિટી એવું કહ્યું કે ભાઈ આ ઓપિનિયન વર્ડ તો બહુ સબ્જેક્ટિવ થઈ જાય, કોઈકનો ઓપિનિયન જુદો નીકળે, અને કોર્ટ્સ ઓલ્સો વુડ બી બિકોઝ ઓફ દેટ વુડ બી ગ્રેટલી પ્રેજ્યુડિસ્ડ, અને દેટ વુડ રિઝલ્ટ ઇન ટુ અનકન્ટ્રોલ્ડ પાવર ગિવન ટુ ધ એસેસિંગ ઓથોરિટી. એના કરતાં આપણે રીઝન ટુ બિલીવ રાખો, એ માન્યતા પાર્લામેન્ટે અપહોલ્ડ કરી, એ રેકમેન્ડેશન અપહોલ્ડ કરીને અલ્ટિમેટલી રીઝન ટુ બિલીવ રિમેન્ડ. સુપ્રીમ કોર્ટ સેડ દેટ ઇવન આફ્ટર 1/4/1989, જ્યારે પેલું those who have practiced probably during older days, they would remember કે ઓરિજિનલ 147માં ક્લોઝ એ અને ક્લોઝ બી બે ક્લોઝેસ હતા. ત્યાર પછી 1/4/89 થી એક જ ક્લોઝ થયો, ઇફ there was reason to believe વાળું આવી ગયું. તો સુપ્રીમ કોર્ટ સેડ દેટ માત્ર રીઝન ટુ બિલીવ હોય તેમ છતાં પાવર ઓફ રિવ્યુ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. અને બીકોઝ પાવર ઓફ રિવ્યુ ઇઝ નોટ અવેલેબલ ટુ ધ એસેસિંગ ઓથોરિટી, ધીસ ઇઝ અ મેઝર વિચ વુડ ક્રિએટ અ ચેક એન્ડ બેલેન્સ for the abuse of power by the assessing authority. So therefore, they say that change of opinion is permissible. So this is still a valid law, and one can still use this the moment you believe that at the original stage this aspect has been gone into, there is no new material, there is no new tangible material which has come in possession of the AO after the assessment is over, then there is no question of change of opinion. Age ground hoy, માન લો કે ડેપ્રિસિએશન ડિસઅલાઉ કરવું છે ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ કે મોટર કાર ડાયરેક્ટરે પર્સનલી વાપરી છે, કંપનીના કેસમાં આખું ડેપ્રિસિએશન ક્લેમ કર્યું છે, એઓએ ઓરિજિનલ સ્ટેજે ક્વેરી પૂછી લીધી, આપણે જવાબ આપી દીધો, ડિસઅલાવન્સ ના થયું, તો એ રીઓપનિંગમાં ફરીવાર ટચ ના થઈ શકે, બીકોઝ દેટ વુડ અમાઉન્ટ ટુ ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન. દેટ ઇઝ સ્ટીલ વેલિડ ઇવન અંડર ધ ન્યૂ એક્ટ 1/4/21 પછી પણ. આમાં વ્યૂ એવો લીધો છે કે ઇવન બોડી ધ સેમ એક્ઝામ્પલ ડેપ્રિસિએશન અલાવન્સ, that aspect is not reflected in the body of the order. However, એણે શોકોઝ કાઢી છે, તમે રિપ્લાય આપ્યો છે, તો શોકોઝ અને રિપ્લાય બંને વસ્તુ જો તમે રેકોર્ડ પર મૂકો તો એને ઓપિનિયન ગણવામાં આવશે, ઇવન ઇફ there is no discussion in the body of the assessment order, અને that opinion is not open to change at a subsequent date. First proviso, all of us are aware that prior to 31st March, the first proviso was that if I have suffered the scrutiny assessment, namely assessment under 143(3), and if the reopening is beyond a period of 4 years, assessment year ખતમ થયાના 4 વર્ષ પછી reopen થાય, then additionally two things. One is that assessing authority then in that case has to establish that there was some failure in disclosing fully and truly all material facts for the purpose of framing the assessment. So unless that failure is alleged, જે રીઝન્સમાં લખવું જરૂરી છે, અને ઇટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટેબલ ટુ ધ એસએસએ, રીઓપનિંગ ના થઈ શકે. નાઉ દેટ પ્રોવાઇઝો ઇઝ ડિલીટેડ. સો નાઉ વી ડુ નોટ હેવ એની ડિસ્ટિંક્શન બિટવીન બિયોન્ડ 4 years, વિધિન 4 years, બિકોઝ હવે નવા સ્કીમની અંદર 3 વર્ષ અને 10 વર્ષ બે જ સ્લેબ છે. સો ધીસ પ્રોવાઇઝો ઇઝ ડિલીટેડ. થર્ડ પ્રોવાઇઝો ઇઝ ઓલ્સો ડિલીટેડ.
So issues which are taken into appeal, reference and revisions, they were not subject matter, they could not become subject matter of reopening. Now this proviso is also deleted. In other words, there could be a situation કે કોઈ ઇશ્યુ તમે અપીલમાં લઈ ગયા છો, અપીલ પેન્ડિંગ છે અને એ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર તમારું રીઓપનિંગ થઈ શકે છે, ઓફકોર્સ સબ્જેક્ટ ટુ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ અધર કન્ડિશન, બિકોઝ થર્ડ પ્રોવાઇઝો ઇઝ નાઉ ડિલીટેડ. એક્સપ્લેનેશન 1 ઇઝ ડિલીટેડ. ધીસ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એક્સપ્લેનેશન 1 22 એક્ટથી હતું, જુદા થોડા ફોર્મમાં, પછી 61 એક્ટમાં બી હતું કે ભાઈ મિયરલી બિકોઝ તમે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સનો ઢગલો કરી દીધો એઓ સામે, જેમાં વિથ ડ્યુ ડિલિજન્સ તમે કહો કે સાહેબ એમાં બધું આવી ગયું, એમાં કેશની એન્ટ્રીઓ આવી ગઈ, ડેપ્રિસિએશન આવી ગયું, તમને જે જરૂર લાગે તે જોઈ લો. હવે મારું લેજર જ 30-40 હજાર પાનાનું આટલું મોટું લેજર છે, એમાં એવો ક્યાં બધું શોધવા બેસવાનું. એટલે પ્રોટેક્શન આપવા માટે એવું કહ્યું કે મિયરલી બિકોઝ યુ પ્રોડ્યુસ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ એન્ડ અધર સચ ડોક્યુમેન્ટ્સ બિફોર ધ એસેસિંગ ઓફિસર, અને એમાં મટીરિયલ એવિડન્સ ક્યાંક દબાવીને તમે મૂકી દીધા હોય તો એ એમના ના પણ મળે તો પણ એવો એને reopen કરી શકે. So that fact would not be held against him that sir I produce all the documentary evidences before you and therefore now you can't reopen. A argument ના ચાલે. That explanation is now deleted. Therefore now one can argue again કે સાહેબ મેં તો લેજર પ્રોડ્યુસ કરી દીધું હતું, લેજરમાં આ ખાતું હતું જ, ડેપ્રિસિએશનનું ખાતું હતું, તમે જોયું ને એમાં હું શું કરું. એ આર્ગ્યુમેન્ટ કદાચ પાછી અવેલેબલ થશે. This is more important. Explanation 2 is also now deleted. And what is explanation 2? Explanation 2, it creates large number of fictions. કે કોને એસ્કેપમેન્ટ કહેવાય? તો કે રિટર્ન ફાઇલ ના કર્યો હોય એસ્કેપમેન્ટ કહેવાય. તમે રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય, એસેસમેન્ટ થયું હોય પણ એસેસમેન્ટ દરમિયાન કોઈ વસ્તુ જોવાની રહી ગઈ હોય એ પણ એસ્કેપમેન્ટ કહેવાય. લોસ છે એ વધારે માંગ્યો અને વધારે આપી દીધો એ પણ એસ્કેપમેન્ટ કહેવાય. ડેપ્રિસિએશન છે એ ખોટી રીતના આપી દીધું એ પણ એસ્કેપમેન્ટ કહેવાય. Now all this deeming fiction as regards the escapement is also now taken away. It is deleted. So therefore the question would be or could be that supposing you file a loss return. Now your loss was 10 crore accepted as it is. Scrutiny assessment is done after 3 years. He says that now it is not 10 crore. I believe it is 5 crore and therefore to the extent of 5 crore excess loss is granted and therefore I believe that there is an escapement and to that extent it is reopened. Now the deeming fiction which says that excess granting of loss is also an escapement is not available with the revenue authorities. Therefore one could argue that sir the section talks about income having escape assessment. Now income is defined under 2 into bracket 24. Can one argue that income includes loss? Law is settled by way of certain judgments that yes, income means both positive as well as negative. Or you take it one step further, as excess depreciation is all granted. Computers છે એના ઉપર 60% depreciation આપી દીધું, computers ખરીદેલા છે second half માં. Can one argue that sir excess depreciation earlier you were justified because explanation 2 said that this is one of the escapement. If you find excess grant of depreciation is also escapement of income, dimmed escapement of income, but now this explanation is also deleted. Therefore we are going to have certain interesting discussions that whether loss, depreciation, allowance, whether in excess if they are granted and if they are proposed to be withdrawn by way of issuing reopening notices, can it be said to be falling under escapement of income? Because explanation 2 is not there now. Earlier, the law was that any income other than what is stated in the reasons, if that is added, then only other items can be added. Let me take an example so that આપણે બધાને વધારે સારી રીતના ખ્યાલ આવે. મારું રીઓપન થયું ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ દેટ ડેપ્રિસિએશન વધારે ક્લેમ કરી લીધું છે. પેલું એક્ઝામ્પલ આપેલું કે ડાયરેક્ટર ગાડી વાપરતા હતા, 50% ડેપ્રિસિએશન ડિસઅલાઉ કરવું જોઈતું હતું, 50% ના કર્યું એટલા માટે હું રીઓપન કરું છું. રીઓપન થઈ ગયું. ડ્યુરિંગ દેટ રીઓપનિંગ એસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગ્સ ડિટેલ્સ માંગી તો ડાયરેક્ટરે ડિટેલ્સ આપી કે ભાઈ કંપની પાસે એક કાર છે, મારી પાસે પર્સનલી 2 કાર છે અને કંપનીની અંદર અમે લોગબુક મેન્ટેન કરીએ છીએ અને આ લોગબુક રેકોર્ડ પર રજૂ કરી.
લોગબુકની અંદર એક પણ પર્સનલ ટ્રીપ નથી. એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ કાર ફેક્ટરી પર જ પડી હોય છે, મારા ઘરે પણ નથી જતી, અને ઘરે મારી પાસે 2 કાર છે. આ સંજોગોમાં ડેપ્રિસિએશન ડિસઅલાઉ કરવાનો સવાલ જ નથી, બિકોઝ કંપનીના કેસમાં ડેપ્રિસિએશન ડિસઅલાઉ ના થાય. એવો માની ગયો કે વાત તો તમારી સાચી લાગે છે, પણ તમારા ચોપડામાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે તમે બહુ જ એક્સેસ બર્નિંગ લોસ ક્લેમ કર્યો છે, જે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ કરતાં જુદો છે, બહુ જ વધારે છે, એટલે મારે એના ગ્રાઉન્ડ ઉપર બીજી એડિશન કરવી છે. ધ મોમેન્ટ હી ડિસાઇડ્સ ટુ ડ્રોપ ડેપ્રિસિએશન એડિશન અને બર્નિંગ લોસની માત્ર એડિશન કરે, તો દેટ ઓર્ડર ઇઝ નોટ સસ્ટેનેબલ, બિકોઝ યુ વિલ ફાઇન્ડ 147 ઓલ્ડ એક્ટમાં લેંગ્વેજીસ, કાઇન્ડલી રીડ ધ બોલ્ડ પોર્શન, એસેસ ઓર રીએસેસ સચ ઇન્કમ એટલે ડેપ્રિસિએશન, એન્ડ વચ્ચે અગત્યનો છે, એન્ડ ઓલ્સો એની અધર ઇન્કમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ which has escape assessment and which comes to his notice subsequently in the course of the proceedings under this act. So what comes out is that જે ગ્રાઉન્ડ કયું છે તો કે ડેપ્રિસિએશન વધારે ક્લેમ કર્યો એ ગ્રાઉન્ડ છે, એ ગ્રાઉન્ડને એસેસ ઓર રીએસેસ સચ ઇન્કમ એટલે એ ડેપ્રિસિએશનને તો કરી જ શકે, એન્ડ એની અધર ઇન્કમ એટલે જો ડેપ્રિસિએશન કરે તો એન્ડ હી કેન ગો ટુ બર્નિંગ લોસ. નાવ વોટ ઇઝ નાવ ન્યૂ લો ઇઝ that he can assess or reassess such income or જે હાઇલાઇટ કરેલું છે or compute the loss or the depreciation allowance or any other allowance deduction for such assessment year. Therefore and any other income નીકળી ગયું, એના બદલામાં શું આવી ગયું? he can assess or reassess such income એટલે he can assess or reassess depreciation or થઈ ગયું હવે, અને બીજી જે દેખાય એ પણ એડ કરી દે. એટલે એકવાર વેલિડ રીઓપન થઈ ગયું કે ભાઈ ડેપ્રિસિએશન મારું એસ્કેપ થઈ ગયું છે, પછી આગળ જતા કે ના મારે ડેપ્રિસિએશન એડિશન નથી કરવી, મારે બર્નિંગ લોસ જ કરવો છે ખાલી, તો એ પણ કરી શકે. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી ડેન્જરસ પ્રપોઝિશન. લુક what can happen in a practical real life situation is that one can reopen on any ground, જે ગ્રાઉન્ડ તમારા માટે એસએસસીઝ માટે મોટો પ્રિજ્યુડાઇઝ ક્રિએટ કરે છે. લેટ્સ સે આજે કોઈ મને એકોમોડેશન એન્ટ્રીનું ગ્રાઉન્ડ લખીને આપે કે તમે એકોમોડેશન એન્ટ્રી લીધી છે, આ ક્રેડિટ તમારા ખાતામાં જે આવે છે, અમારું એવું માનવું છે કે આ એકોમોડેશન એન્ટ્રી છે, આપણે કે ભાઈ એકોમોડેશન નથી, આ તો મારા આ એબીસી કન્સર્નમાંથી આવેલી એન્ટ્રી છે, તો કે ના અમારી પાસે આ રીઝન ટુ બિલીવ છે. આપણે કોર્ટ ઓફ લોમાં જઈએ તો કોર્ટ ઓફ લોમાંથી એકોમોડેશન એન્ટ્રી વાંચીને આજકાલ કોઈ રિલીફ નથી આપતું, બધાને એવું લાગે છે કે આ એકોમોડેશન એન્ટ્રી જેણે લીધી છે એ બધા ચોર છે, એટલે ત્યાં રિલીફ ના મળે. એવો આગળ જતાં કહે છે કે હા તમારી વાત સાચી લાગે છે, આ તો એસોસિએટ કન્સર્નમાંથી જ આવેલી લાગે, સિસ્ટર કન્સર્નની એન્ટ્રીઓ છે, હું એને નથી એડ કરતો, જાઓ, પણ બીજી બધી જે એડિશનો છે એ બધી કરી નાખું છું. તો આ સંજોગોમાં તમારું રીઓપનિંગ છે એ સર્વાઈવ થઈ જાય, આપણે દોડતા થઈ જઈએ, અને અલ્ટિમેટલી જે ગ્રાઉન્ડ લખેલું છે એ ગ્રાઉન્ડ તો છે જ નહીં, અથવા એ ગ્રાઉન્ડ પર તો એડિશન થવાની જ નથી. એ આખો જે ચેક એન્ડ બેલેન્સ હતું દેટ ઇઝ નાઉ ગોન. અને એના કારણે ખાસા બધા જજમેન્ટ્સ, ગુજરાત હાઈકોર્ટનું ડાયરેક્ટ જજમેન્ટ મોહમ્મદ જુનેદ જે જેટ એરવેઝને ફોલો કરતું હતું બોમ્બેનું, અને દેન લાર્જ નંબર ઓફ રાજસ્થાન, કેરેલા, all those judgments are taking the same view કે જે આઇટમ માટે રીઓપનિંગ થયું એ તો એડ કરવી જ પડે, એ એડ કરો પછી બીજી આઇટમ એડ કરવા માટેનું કે ડિસઅલાઉ કરવા માટેનું લાયસન્સ મળે તમને. આ એન્ટ્રી પર જ જો તમે ફેલ થઈ જાઓ અને એ આઇટમ એડ ના કરો તો આગળ એસેસમેન્ટ ના ચાલે. એ આખી લાઇન ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ બધી આપણી જતી રહી. નાઉ કમિંગ ટુ ધ પ્રોસિજરલ આસ્પેક્ટ, નવામાં શું કાયદામાં શું ચેન્જ આવ્યા છે, લેટ અસ લુક એટ ધોઝ ચેન્જીસ ફર્સ્ટ. લુક 148(2) પ્રમાણે રીઝન્સ રેકોર્ડ કરવા જરૂરી છે. નાવ 31 માર્ચ સુધી એ જરૂરી હતા, 1 એપ્રિલથી 148(2) ઇઝ નાવ ડિલીટેડ. ધેરફોર ધેર ઇઝ નો રિક્વાયરમેન્ટ ટુ રેકોર્ડ ધ રીઝન્સ. એના બદલામાં શું આવી ગયું હવે તો કે જીકે એન્ડ ડ્રાઈવ શાફ્ટ જે આપણે જજમેન્ટ ફોલો કરતા હતા સુપ્રીમ કોર્ટનું, એ જજમેન્ટને કાયદાના એક પ્રોવિઝનમાં કન્વર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એ જજમેન્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટે શું કહ્યું કે ભાઈ તમે રીઓપન કરો ત્યારે રીઓપનિંગની નોટિસ મોકલાવો છો અને રીઝન્સને એવું કંઈ તો આપતા જ નથી, એઝ ઇફ દેટ ઇઝ અ સ્ટેટ સિક્રેટ, એ બહુ ગુપ્ત છે, તમને ના મળે. એવું ગુડ ઓલ્ડ ડેઝમાં મને ખ્યાલ છે મેં કેટલી બધી પિટિશનો તો માત્ર રીઝન્સ લેવા માટે કરેલી છે હાઈકોર્ટમાં, કે ભાઈ પિટિશન કરીએ, રીઝન્સ આવે પછી ખબર પડે કે શું છે, તો ખબર પડે કે આગળ લડવું કઈ રીતના.
સુપ્રીમ કોર્ટે સેટલ કરી આપ્યું કે ભાઈ ના, એકવાર નોટિસ નીકળે એટલે તમારે નોટિસના જવાબમાં 30 દિવસમાં રિટર્ન ફાઇલ કરવું. એ રિટર્ન જૂના પ્રમાણે બી હોઈ શકે, નવું પણ હોઈ શકે. રિટર્ન ફાઇલ થાય એટલે તમને રીઝન્સ મળે. રીઝન્સ મળે એટલે તમારી પાસે એ રીઝન સામે ઓબ્જેક્શન્સ રેઝ કરવાનો ઓપોર્ચ્યુનિટી વિન્ડો ખુલ્લો થઈ જાય. એ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે અવેલ કરીને ઓબ્જેક્શન્સ ફાઇલ કરો એટલે એસેસિંગ ઓફિસરે એક ઓર્ડર પાસ કરવો પડે, દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્પીકિંગ ઓર્ડર, જેની અંદર એ રીઝન્સને ડીલ વિથ કરે, જેમાં તમે બોથ ફેક્ટ્સ એઝ વેલ એઝ લો બંને પર તમે બધા અલગ અલગ ઓબ્જેક્શન્સ લઈ શકો. એ ડિસ્પોઝલ ઓર્ડર આવે પછી 4 અઠવાડિયા સુધી એસેસિંગ ઓફિસરે રાહ જોવાની, ઇફ એટ ઓલ 4 અઠવાડિયાનો ટાઈમ હોય તો, સો દેટ વી કેન અપ્રોચ ધ હાઈકોર્ટ ઇફ એટ ઓલ વી વોન્ટ ટુ સ્ટ્રેટ વે ચેલેન્જ રીઓપનિંગ. એવું ના કરવું હોય તો એસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગ શરૂ થઈ જાય નોર્મલ કોર્સમાં. નાવ આ જ વસ્તુ છે એ ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટાઈમ લિમિટમાં આપી દીધી. સુપ્રીમ કોર્ટે જીકેએનમાં જનરલ હતું, ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટાઈમ લિમિટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી દીધી કે ભાઈ રિટર્ન ફાઇલ કરવા તો કે 30 દિવસ, રીઝન્સ એના પછી તો કે બીજા 30 દિવસમાં આપવાના, એના પછી ઓબ્જેક્શન્સ તો કે 60 દિવસમાં ફાઇલ કરવાના, એના પછી એનો ઓર્ડર તો કે 120 દિવસમાં ફાઇલ કરવાનો, અને પછી 120 દિવસ પછી 30 દિવસ સુધી રાહ જોવાની કે તમારે આ ઓર્ડરને ચેલેન્જ કરવો છે કે નહીં હાઈકોર્ટમાં. સો આ ટાઈમ લિમિટ સાથે ફિક્સ થયેલી વસ્તુ હતી. એ હવે નાવ ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ 148A. નાવ 148A શું કહે છે? 148A કહે છે કે the assessing officer shall, before issuing any notice under 148, therefore what is materially shall. So 148 ની નોટિસ ઇસ્યુ કરવી હોય, 148 રીઓપનિંગ ની નોટિસ, એ કરતા પહેલા એસેસિંગ ઓફિસરે શું કરવાનું? he has to a conduct any inquiry if required with the prior approval of specified authority. Now mark this, with the prior approval of specified authority બહુ બધી જગ્યાએ આવશે, એટલે ઓલમોસ્ટ એવરી સ્ટેપ ઓફ ધ વે હી નીડ્સ એન અપ્રુવલ ઓફ ધ હાયર ઓથોરિટી. એના સુપિરિયર ઓથોરિટી એક સેક્શન 151માં ડિફાઇન કરેલી છે. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ ઇન્ફોર્મેશન વિચ સજેસ્ટ that the income chargeable to tax has escaped assessment. So clause A of 148 પ્રમાણે he can conduct an inquiry. સો અહીંયા પેલું રીઝન ટુ બિલીવ મેં તમને કહ્યું હતું કે નીકળી ગયું છે એટલે રીઝન પર નહીં જવાનું. અહીંયા એણે ઇન્ક્વાયરી કરવાની પહેલા કે ઇફ રિક્વાયર્ડ શેના રિસ્પેક્ટમાં ઇન્ક્વાયરી કરવાની, તો કે ઇન્ફોર્મેશન જે એની પાસે આવી છે, ઇન્ફોર્મેશન કઈ છે એ પણ ડિફાઇન કરેલું છે, એ પણ આપણે જોઈશું. એ ઇન્ફોર્મેશન એવું સજેસ્ટ કરે છે કે કોઈ એસ્કેપમેન્ટ થયું છે તો એને લગતી ઇન્ક્વાયરી એણે એમાં કરવાની. પછી બીમાં શું કરવાનું? પ્રોવાઇડ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બિંગ હર્ડ. નાવ એમાં પર્સનલ હિયરિંગ આવે કે નહીં આવે ખબર નથી, ગ્રે એરિયા છે, પણ આપણે પર્સનલ હિયરિંગ માંગવાનું જો જરૂર લાગતી હોય તો. પ્રોવાઇડ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બિંગ હર્ડ ટુ ધ એસએસસી. એ ઇન્ક્વાયરી કરતી વખતે, આ હજુ પ્રી 148 નું સ્ટેજ છે, રિમેમ્બર હજુ 148 ની નોટિસ નથી નીકળી, આ તો એ પહેલાનું બધું છે. એસએસસી વિથ પ્રાયર અપ્રુવલ ઓફ સ્પેસિફાઈડ ઓથોરિટી, અગેન પ્રાયર અપ્રુવલ ઓફ સ્પેસિફાઈડ ઓથોરિટી, કમિશનરને પૂછ્યા વગર પાણી નહીં પીવાનું, બાય સર્વિંગ અપોન હિમ a notice to show cause within such time as may be specified in the notice, not being less than 7 days but not exceeding 30 days, એટલે 7 થી 30 દિવસની વચ્ચે, from the date on which such notice is issued or such time as may be extended by him on the basis of application in this regard. કોઈકને 1 મહિનાથી વધારે જોઈએ છે તો એ વધારે ટાઈમ આપશે, પણ આગળ એવું લખેલું છે કે ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ લિમિટેશન એક્સટેન્ડ થઈ જશે, એટલે તમે અત્યારે વધારે ટાઈમ લેશો તો તમારું લિમિટેશન એટલું પાછળથી લાંબુ થઈ જશે. On the basis of an application in this way, as to why notice under 148 should not be issued on the basis of information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in his case for the relevant assessment year and results of inquiry conducted if any as per clause A. So એ તમને નોટિસ કાઢશે, પહેલાં ઇન્ક્વાયરી કરશે. આ હવાલા ઓપરેટરનો દાખલો લઈએ આપણે, તો હવાલા ઓપરેટરને ત્યાં એની ઇન્ફોર્મેશન આવી, ક્યાંકથી એનો કાગળિયો આવી ગયો એની પાસે, એટલે કહેશે કે હવે મારે ઇન્ક્વાયરી કરવી છે. ઇન્ક્વાયરી શું કરશે? તો કે બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ મંગાવશે, અને સર્ચ પાર્ટી પાસેથી જે સીઝ મટીરિયલ મળ્યું છે એ મંગાવશે, બેંકમાં 133(6) નીચે નોટિસ મોકલીને બેંકના ઉતારા મંગાવી લેશે, મારા બીજા જે ખાતા હોય એ મંગાવી લેશે, એ જોશે કે એ પૈસા મારા ખાતામાં આવ્યા પછી ક્યાં ગયા છે, અને વોટેવર એણે જે ઇન્ક્વાયરી કર્યું આ બધી જાત જાત ઇન્ક્વાયરીઓ કરશે. પછી તમને નોટિસ કાઢશે કે તમારા ખાતામાં 1 કરોડ આવ્યા છે, આ હવાલા ઓપરેટરે તમને આપ્યા છે, આ એનું સ્ટેટમેન્ટ છે, એ કહે છે કે એ પૈસા હવાલાના છે, તમે કેશ આપ્યા છે એના બદલામાં તમને ચેક આપ્યો છે. તમારે કંઈ કહેવું હોય તો 7 થી 30 દિવસમાં આવીને કહી જાઓ.
એટલે આપણે 7 થી 30 દિવસમાં ત્યાં જઈને જે સબમિશન આપવું હોય આપી દેવાનું, ઇન્ક્લુડિંગ પર્સનલ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈતી હોય અને ડાયરેક્ટ વાત કરવી હોય કંઈ તો એ ડાયરેક્ટ વાત બી થવાની છૂટ છે ત્યારે. પછી જશે ક્લોઝ સીમાં, કન્સિડર ધ રિપ્લાય ઓફ ધ એસએસસી ફર્નિશ્ડ ઇફ એની ઇન રિસ્પોન્સ ટુ ધ શોકોઝ નોટિસ રેફર ટુ ઇન ક્લોઝ બી. સો એને એનો જવાબ આપણો હશે એ કન્સિડર કરશે. દેન વોટ? Decide on the basis of material available on the record, including the reply of the SSC. So, he'll decide. Now, clause D is the final finding under 148 capital A. A is inquiry, B is opportunity, C is consideration of reply, and D is the final order. Decide on the basis of material available on the record, including reply of the SSC. Including એટલે એ હોય તો જ. If you choose not to give any reply, then also he'll decide whether or not it is a fit case for to issue a notice under 148 by passing an order. So, D માં એને order કરવો જરૂરી છે. With the prior approval of specified authority. Again, prior approval. Within 1 month from the end of the month in which the reply referred to in clause C is received by him. So, 1 month from the end. એટલે તમે 1 સપ્ટેમ્બરે રિપ્લાય નાખશો તો એ ઓક્ટોબરની 31મી સુધી ઓર્ડર પાસ કરી શકે. By him, where no such reply is furnished within 1 month from the end of the month in which time or extended time allowed to furnish a reply as per clause B expires. So again, clause B માં જે નોટિસ કાઢી છે આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવાની, એ નોટિસના એકાદ મહિનામાં, અગેન એક્સપિરિયન્સ એવું હશે કે મંથ એન્ડમાં કોઈ નોટિસ નહીં કાઢે કારણ કે એનો ટાઈમ ઘટી જાય, કારણ કે મંથ એક જે મહિનામાં નોટિસ કાઢે એ મહિનાના એન્ડથી 30 દિવસ ગણવાના છે. એટલે પ્રોવાઇડેડ ધેટ the provisions of this section shall not apply in a case where. Now where this provision, આ provision 4 clause વાળી મેં કહ્યું એ પ્રમાણે, these are all again pre-148 stage. It is not a stage where notice is issued. Your case is not even reopened. Kindly mark the distinction. જૂની સ્કીમમાં પહેલા રેકોર્ડ થાય રીઝન્સ, એ આપણને તો ખબર જ ના હોય. એણે જે એન્ક્વાયરી કરવી હોય, જે કરવું હોય એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સાઇડ ઉપર કરી લે, ચોપડા મંગાવીને જોવાય તો એ જોવે, એને જે કરવું હોય કરે. એ રીઝન્સ રેકોર્ડ કરશે. દેટ મીન્સ હીલ પ્રિપેર ધ કેસ વિચ ઇઝ અગેન્સ્ટ યુ. તમારી સામેનો જે કેસ છે પ્રિપેર થઈ જશે કે આ કેસ છે, એ કેસ રીઝન્સ રેકોર્ડમાં લખાઈ જશે. એ કેસ તમારી સામેનો બન્યા પછી તમને 148(2) નીચે મળશે. સો યુ નો બિફોર હેન્ડ that this is the case against you, these are the grounds on which it is reopened. અહીંયા જુદું છે. પહેલા નોટિસ, જવાબ, મારો જવાબ કન્સિડર કરશે, ઓર્ડર કરશે અને પછી નક્કી કરશે કે રીઓપન કરવું કે ના કરવું. ફાયદો એટલો કે મને રીઓપનિંગ થયા પહેલા ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. ગેરફાયદો એ થશે કે એસેસિંગ ઓફિસરનો જે ઓર્ડર થશે હંમેશા પાક્કો થશે. અહીંયા મેં કહ્યું એ પ્રમાણે બિલીફની એને રિલાય નહીં કરવું પડે. અહીંયા એ એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરી આપશે કે તમારું એસ્કેપમેન્ટ થયું છે કે નહીં, કારણ કે એ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ મંગાવે છે, એ બધી એન્ક્વાયરી કરે છે. ઇન્ક્વાયરીની અંદર એ પણ તમને પૂછશે કે ભાઈ આમાં કેશ તમે કઈ રીતના આપ્યા હતા અને તમે કેશ આપ્યા છે કે નથી આપ્યા, અથવા તો હવાલા ઓપરેટરને બોલાવીને કહેશે કે તમે કેશ કઈ રીતના લીધા હતા પાર્ટી પાસેથી, તો કે મેં કેશ નહોતા લીધા પણ કોઈક વચ્ચેનો કોઈ માણસ હતો એના પાસેથી લીધા. કોણ છે એ માણસ? તો કે કોઈ કન્સલ્ટન્ટ છે. તો કે બોલાવો કન્સલ્ટન્ટને. કન્સલ્ટન્ટનું સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરવામાં આવે, એની એફિડેવિટ લેવામાં આવે. આ બધું pre-148 થઈ જશે. તમને માત્ર શોકોઝ મળશે અને તમારે એનો જવાબ આપવાનો. એટલે જ્યારે 148A નીચે ઓર્ડર થશે એ ઓર્ડરની અંદર માત્ર રીઝન ટુ બિલીવ નહીં આવે, કારણ કે રીઝન ટુ બિલીવ તો એને ચેમ્બરમાં બેસીને એકલા કરવાનું છે. આ તો એસ્કેપમેન્ટ કરી દેશે, તમારું પ્રૂવ કરી દેશે કે આ એસ્કેપમેન્ટ થઈ જ છે. ધેરફોર ધીસ પ્રોવિઝન્સ આર સ્લાઇટલી મોર ડેન્જરસ બિકોઝ આમાં એસ્કેપમેન્ટનું પ્રૂફ આપણને 148ની સાથે આપવામાં આવશે. જ્યારે પહેલાંમાં તો શું રીઝન ટુ બિલીવ આવતા એમાં ઘણી બધી વખત એ લોકો ભૂલ કરતા, ક્યારેક કોઈ મરેલા માણસના નામે નોટિસો કાઢી નાખતા હતા, ક્યારેક અડધા ફેક્ટ સાચા લખતા હતા, અડધા ખોટા લખતા હતા. આપણે બધું પોઈન્ટ આઉટ કરીને નીકળી જતા હતા કે ભાઈ આ તો બધું ખોટું છે, આવી કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી. ઘણીવાર વર્ષ જ ખોટું લખી નાખે કે તમે વર્ષ 2012-13માં પરચેસ કર્યું છે, આપણે ક્યારે 12-13 નહીં, મેં તો 11-12માં કરેલું. એટલે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર નીકળી જતા હતા એસએસસીસ બધા. ઓર મેં તો હવાલા એન્ટ્રી પહેલા વર્ષમાં લઈ લેલી, આ યર 2, 3, 4માં તો મેં રીપેમેન્ટ જ કરેલું છે માત્ર, એટલે મારું રીઓપન ના થાય. હવે એ બધા જ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જતા રહેશે બિકોઝ આ જગ્યાએ 148A નીચે pre-148 પ્રોસિડિંગ્સમાં એસ્કેપમેન્ટ વિલ બી પ્રૂવડ. હવે કયા કેસમાં 148A કરવાની જરૂર નથી? 148A ઇઝ એડિશનલ બર્ડન ઓન ધ રેવન્યુ.
એન્ડ ધેરફોર એમને કયા કયા કેસીસમાં એક્ઝમ્પશન આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ આટલા કેસમાં તમારે 148A કરવાની માથાકૂટ બી નહીં કરવાની, સીધું રીઓપનિંગની નોટિસ કાઢી દેવાની. એ કયા કયા કેસ? તો કે સર્ચનો, ઓબ્વિયસલી, બિકોઝ સર્ચના કેસમાં હવે 153A ઇઝ નાવ રિડન્ડન્ટ. 153A, B, C બધું કાઢી નાખ્યું. બધું જ હવે એક જ એસેસમેન્ટ થશે. સર્ચ હોય કે તમારું રીઓપનિંગ હોય, બધું 148માં. સો સર્ચના કેસમાં તમારે 148A કાર્યવાહી કરવાની જરૂરી નથી. એમાં તમારે કોઈ કારણ લખવાના નથી, કોઈ કારણ દર્શક નોટિસ આપવાની જરૂર નથી કે કોઈ રિપ્લાય કન્સિડર કરવાની જરૂર. યુ સ્ટ્રેટ વે રીઓપન. દેન બી અને સી એ અત્યારના 153C છે. પેલું થર્ડ પાર્ટી સર્ચ હોય, મની, બુલિયન, જ્વેલરી ઓર અધર વેલ્યુએબલ આર્ટિકલ્સ અને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ, ડોક્યુમેન્ટ્સ ક્યાંક મળે તો મની, બુલિયન, જ્વેલરી ઓર અધર વેલ્યુએબલ આર્ટિકલ બિલોંગ ટુ હોય તો, અને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ અને અધર ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય તો રિલેટ્સ ટુ ઓર પર્ટેન ટુ હોય તો, એ જે અત્યારે 153Cમાં થાય છે એ કરવા માટે પણ એમણે 148Aની પ્રોસિજર ફોલો કરવાની જરૂર નથી. એ સીધું તમને નોટિસ મોકલી આપશે. નાઉ ઇશ્યુ ઓફ નોટિસ અંડર 148. Issue of notice where income has escaped assessment. Now what does it say? Before making the assessment, reassessment, recomputation under 147 and subject to the provisions of 148A. Mark કે subject to 148A. એટલે 148A કરવું જરૂરી છે, માત્ર સર્ચના કિસ્સામાં 148A કરવું જરૂરી નથી. The assessing officer shall serve on the SSCR notice along with a copy of the order passed. If required એટલા માટે લખ્યું છે કે સર્ચના કેસમાં જરૂરી નથી, એટલે ઇફ રિક્વાયર્ડ એટલે સર્ચના કેસમાં આપવું, કારણ કે એમાં ઓર્ડર જ નથી આવું. 148A કોઈ ઓર્ડર જ નથી. એ ઇફ રિક્વાયર્ડ એટલા માટે છે. બાકી જે પણ કેસમાં ઓર્ડર થયો છે એમાં આપવો જરૂરી છે. અંડર ક્લોઝ D ઓફ 148A. સો અલોંગ વિથ નોટિસ મોકલવાની 148ની, 148Aનો ઓર્ડર જો થયેલો હોય તો એ મોકલવો જરૂરી છે. ના થયો હોય તો મોકલવો જરૂરી નથી. Requiring him to furnish within such time as may be prescribed in such notice a return of his income or income of any other person with respect of which is assessable under this act during the previous year, corresponding to the relevant assessment year, in the prescribed form, verified in the prescribed manner, so and so forth. You can skip that. Now what follows is proviso. Provided that no notice under this section shall be issued unless there is information with the assessing officer which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in the case of the SSC for the relevant assessment year and the assessing officer has obtained prior approval of the specified authority to issue such notice. So what does the proviso say? Proviso says information હોવી જરૂરી છે અને એ information must suggest that there is an escapement of income. So A information અને B information must suggest. જો એ ઇન્ફોર્મેશન એવું સજેસ્ટ ના કરતી હોય કે આટલી ઇન્કમ એસ્કેપ થાય છે તો ઇન્ફોર્મેશન એકલીનું કોઈ કામ નથી. એકલી ઇન્ફોર્મેશન ના ચાલે અને બહુ બધું સજેશન પણ નો ઇન્ફોર્મેશન તોય ના ચાલે. એટલે આપણે બંને જોઈએ, ઇન્ફોર્મેશન પણ જોઈએ અને એ જ ઇન્ફોર્મેશન એવું સજેસ્ટ કરતી હોવી જોઈએ કે દેર ઇઝ એન એસ્કેપમેન્ટ. માઇન્ડ યુ ધ લેંગ્વેજ સેઝ કે નો નોટિસ અંડર ધીસ સેક્શન શેલ બી ઇશ્યુડ. એટલે આ સિને ક્વા નોન આપણે કહીએ કે જે બેઝિક નેસેસિટી છે, આના વગર ના થઈ શકે. સો બે વસ્તુ વગર 148 ઇશ્યુ જ ના થઈ શકે, ઇન્ફોર્મેશન અને સજેશન. ઇન્ફોર્મેશન કોને કહેવાય? અગેન લો ઇઝ વેલ સેટલ્ડ. ઇન્ફોર્મેશન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય જેને ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓર નોલેજ derived from an external source concerning facts or particulars or as to law. ઇન્ફોર્મેશનની આ જેનેરિક ડેફિનેશન. હાવેવર આપણી પાસે ઇન્ફોર્મેશન ટર્મ 148માં ડિફાઇન કરેલી છે એટલે આપણે એ જોઈશું. ધીસ વોઝ પ્રાયર ટુ ધેટ ડેફિનેશન. વી કેન સ્કીપ ધેટ. નાઉ સજેસ્ટ વર્ડ છે એક ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં ડિફાઇન નથી કરેલો કોઈ ઠેકાણે. એટલે સજેસ્ટનો મતલબ શું કાઢવો? તો કે સજેસ્ટ એટલે ઇટ મસ્ટ હેવ અ લાઈવ નેક્સસ. મેં પેલું એક સ્લાઇડ હતી કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ વાળી તમને દેખાડેલી. સો ધેર હેઝ ટુ બી ક્લોઝ પ્રોક્સિમિટી, અ લાઈવ નેક્સસ. સો બંનેની વચ્ચે લોજિકલ કનેક્શન હોવું જરૂરી છે કે ઇન્ફોર્મેશન છે દેટ ઇન્ફોર્મેશન મસ્ટ ઇન્ડિકેટ, ઇટ મસ્ટ ડાયરેક્ટ યુ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એસ્કેપમેન્ટ ઓફ ઇન્કમ. દેટ ઇઝ સજેશન. Suggestion is when you tell someone positively that this is what is desirable from perusal of that particular thing
એન્ડ દેટ ઇઝ નોન એઝ સજેશન. સો સજેશનનો આપણે નોર્મલ મિનિંગ કાઢવાનો, ડિક્શનરી મિનિંગ કાઢવાનો. એ શું આવે છે કે ઇફ વન થિંગ સજેસ્ટ અનધર ઇટ ઇમ્પ્લાઇઝ it or makes you think that it might be the case. So it might be the case of an escapement. So information leads to suggestion. Now explanation 1, 148 નું શું કહે છે? For the purpose of this section, in section 148A, the information with the assessing officer which suggests the income chargeable to tax as escape asset means A, small Roman 1, any information flagged in the case of the SSE for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time. So this is not a constant thing. This is a dynamic thing which is going to be framed, formulated by board. Board may come out with large number of risk management strategy. A badi risk management strategy would be considered as an information. Board might say, as per the risk management strategy, these 10,000 scripts are penny stock, and whoever has entered into a transaction in those 10,000 scripts would constitute as an information within the meaning of explanation 1 to 148A clause small Roman 1. So that would become an information which is again an actionable information. So જે બોર્ડ કહેશે ટાઈમ ટુ ટાઈમ જે પણ વસ્તુ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરશે એ ઇન્ફોર્મેશન બની જશે. નાઉ ધીસ ઇઝ ડેલિગેટેડ પાવર. આમાં શું કર્યું કે પાર્લામેન્ટ પાસેથી બોર્ડે પાવર લઈ લીધો. પાર્લામેન્ટ પાસે દર વખતે જવાની જરૂર નથી. જે દિવસે એવું લાગે કે આજકાલ આ ડિરેક્શનમાં બહુ રીઓપનિંગ બહુ બધા એસ્કેપમેન્ટ થઈ ગયું છે, એને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીમાં કવર કરી અને રિવાઇઝ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી આપી દો. કારણ કે સીબીડીટી અત્યારે શું કરે છે? અત્યારે વોટ દે આર ડુઈંગ ઇઝ દે આર ડુઈંગ ધ ગેધરિંગ ઓફ ડેટા. એમણે બધી જે આખી રિવાઇઝ વેબસાઇટ કરવાનું ને બધું કારણ એ જ છે કે વોટ દે વોન્ટ ટુ ડુ ઇઝ દે વોન્ટ ટુ કલેક્ટ ડેટા ઓફ ઓલ ઓફ અસ, ઓફ એવરી વોક્સ ઓફ અવર લાઈફ. તમે કોઈ જગ્યાએ ક્રેડિટ કાર્ડ સ્વાઇપ કરો ત્યાંથી શરૂ કરીને ઇવન તમે કેશ ઓન ડિલિવરીના જે પરચેસ કરો છો બધી એમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટ પરથી ને ત્યાંથી, એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એ લોકો ગેધર કરી રહ્યા છે. તમે કોઈક ઠેકાણે એમ કોઈ કાર્ડ આપીને તમે એનરોલ કરી લો સાહેબ, બહુ બધા પોઈન્ટ્સ મળશે તમને, એટલે એ કાર્ડની ઇન્ફોર્મેશન સીબીડીટી પાસે પહોંચી જશે. અને વોટ દે આર ડુઈંગ ઇઝ દે આર કલેક્ટિંગ ધ ડેટા, દેન દે વિલ ડુ ધ ડેટા માઇનિંગ. બાય ડેટા માઇનિંગ દે વિલ કલેક્ટ ડેટા ફ્રોમ વેરિયસ સોર્સિસ. એના માટે એ લોકો એ બધાને ક્રોલર્સ કહે છે, ડેટા ક્રોલર્સ કહે. બધા ડેટા ક્રોલર્સ આ રોબોઝ હોય કે જે અલગ અલગ વેબસાઇટ પર થઈ અને બધા ડેટા લઈ આવે. એ બધા ડેટા છે એક જગ્યાએ સેન્ટ્રલાઇઝ થાય અને દેન દેટ ડેટા ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ બેઝડ algorithms and they are converted into actionable information. એ એક્શનેબલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ એની અંદરથી અલગ અલગ વસ્તુઓ રેડ ફ્લેગ થશે કે ભાઈ આવું આજકાલ બહુ થઈ રહ્યું છે તો કે એને પકડો. તો એ બધી વસ્તુ તમને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીમાં દેખાશે. એટલે અત્યારે આપણને બહુ ઇનોક્યુઅસ લાગે છે, અરે આ તો બે જ વસ્તુ ઇન્ફોર્મેશનમાં છે, એક રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અને બીજું સીએજીનું ઓડિટ. હવે સીએજીનું ઓડિટ તો વર્ષોથી હેરાન કરતું જ હતું. આ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ નામનું કોઈ નવું પ્રાણી છે, આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. પણ નો, risk management is ultimately going to be the breeding ground for large number of reopening. CBDT અહીંયા જ પ્લે કરશે. એટલું મોટું સર્ક્યુલર ને લિસ્ટ બહાર પાડશે જેમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં બધું જ કવર થઈ જશે. સો રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી ક્યાંથી આવશે? મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે 285BA ની અંદર જાત જાતની ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરે છે, ત્યાંથી બધું એ લોકો તૈયાર કરી અને બનાવશે. ઓડિટ ઓબ્જેક્શન્સ, અગેન ઓડિટ ઓબ્જેક્શન જે સીએનએજી વાળું સેકન્ડ ગ્રાઉન્ડ હતું, સેકન્ડ વાળું, કે એની ફાઇનલ ઓબ્જેક્શન રેઝ બાય સીએનએજી to the effect that income assessment in the case of the SSE for the relevant assessment year has not been made in accordance with the provisions of this act. So second part of the information કે ઓડિટ ઓબ્જેક્શન જેને આપણે પોપ્યુલરલી કહીએ છીએ, પણ એ ફાઇનલ ઓબ્જેક્શન હોવું જોઈએ. માર્ક ધ વર્ડ ફાઇનલ ઓબ્જેક્શન. ઘણીવાર શું થાય, ઓડિટ પાર્ટી એવું લખે એવો ને કે ભાઈ રેવન્યુ લીકેજ લાગે છે આ 2-3 ઇસ્યુઝ પર, એવો સામો કાગળ લખે કે ના આવું કાંઈ છે નહીં, મેં તો કર્યું બધું બરાબર છે, આવું કોઈ ઓડિટ ઓબ્જેક્શન નથી. તો એ ના ગણાય કારણ કે એ ફાઇનલ ઓબ્જેક્શન નથી. અલ્ટિમેટલી જે ફાઇનલ ઓબ્જેક્શન ઓડિટ પાર્ટી તરફથી રેઝ થાય, ક્વેરીઝ ના ગણાય, ક્વેરીઝ ઇન્ફોર્મેશનમાં ના આવે, ફાઇનલ ઓબ્જેક્શન આવે. ઓડિટ ઓબ્જેક્શનને અત્યારે સ્કીપ કરી દઈએ આપણે. નાઉ explanation 2 પણ છે 148 ની અંદર. what is that explanation? for the purpose of this section where search છે, સર્વે છે અને
again two facets where મેં પેલા 153C ના બે ફેસેટ સમજાવેલા કે મની બુલિયન જ્વેલરી થર્ડ પાર્ટીને ત્યાં મળ્યું હોય કે થર્ડ પાર્ટીની સર્ચમાં બુક્સ મળ્યા હોય, એ 4 ક્લોઝિસ છે. એ 4 ક્લોઝિસની અંદર ધ એસેસિંગ ઓફિસર શેલ બી ડીમ ટુ હેવ ઇન્ફોર્મેશન. સો ધેરફોર ત્યાં આગળ મારે 1 અને 2માં જવાની જરૂર નથી. 1, 2 શું છે? 1 ઇઝ CBDT રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, 2 ઓડિટ ઓબ્જેક્શન. મારે 1, 2માં જવાની જરૂર નથી. જ્યારે સર્ચ હોય, સર્વે હોય કે બે ક્લોઝિસ કે જ્યાં આગળ થર્ડ પાર્ટીને સર્ચ હોય ને ત્યાંથી મારું મટીરિયલ મળે, તો એસેસિંગ ઓફિસરે ઇન્ફોર્મેશનની જરૂર જ નહીં. એણે સીધું સ્ટ્રેટ વે ફોર ટુ assessing officer shall be deemed to have information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment in the case of the SSE for the 3 assessment years immediately preceding the assessment relevant to the previous year. And therefore there is a deeming provision which says that in case of search, survey and 2 scenarios of third party search, assessing officer ની પાસે ઇન્ફોર્મેશન નહીં હોય તોય ચાલશે. we will presume કે એની પાસે ઇન્ફોર્મેશન છે જ, અને therefore he can reopen 3 assessment years. આમાં 3 માટે આ ડીમિંગ પ્રોવિઝન કામ લાગે, પણ વોટ અબાઉટ 7 થી 10? સર્ચમાં પણ 3 ખોલી નાખે, 3 તો ખુલી ગયા, પણ 7 થી 10 ખોલવા હોય તો ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ. નંબર પહેલો સવાલ, કારણ કે આ તો 3 વર્ષ માટે ડીમિંગ છે. 7 થી 3માં 7 થી 10 માટે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, જો એ ત્યાં આગળ 7 થી 10માં હોય તો મારે 148 એની પ્રોસેસ કરવી પડે કે ના કરવી પડે 7 થી 10 માટે? અગેન આન્સર અપિયર્સ ટુ બી એન એફર્મેટિવ. 7 થી 10 માટે મારે 148 એની પ્રોસેસ કરવી પડે, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી દેટ લો વિલ ડેવલપ, ઇવોલ્યુશન થશે, કોર્ટ્સના ડિસિઝન આવશે. અને ત્રીજું એક્સપ્લેનેશન 3 એવું કહે છે કે સ્પેસિફાઈડ ઓથોરિટી કોને કહેવાય, તો એ આપણને ખબર છે. એ બધા કોઈ બીજાના કેસમાં ઇન્ફોર્મેશન આવે, પોઝર એવો છે, તો એ અત્યારે ઇન્ફોર્મેશનની ડેફિનેશનમાં નથી. ઇન્ફોર્મેશનની ડેફિનેશનમાં 2 જ વસ્તુ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, ઓડિટ ઓબ્જેક્શન. કોઈ બીજાને ત્યાં ઓડિટ એસેસમેન્ટ થયું, એસેસમેન્ટમાં ક્રોસ વેરીફાઈ કર્યું અકાઉન્ટ્સમાં, ખબર પડી કે ભાઈ પેલા માણસે મને પેમેન્ટ કરી દીધું છે, મેં તો દેખાડ્યું જ નથી. ઓર વાઇસા વર્સા, મેં મારી લાયબિલિટી ડિસ્ચાર્જ કરી દીધી છે, ચોપડામાં ઊભી રાખી છે, પેલી પાર્ટીએ મારું સ્ક્વેર ઓફ કરી નાખ્યું અકાઉન્ટ, તો મેં અનએક્સપ્લેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડિસ્ચાર્જિંગ ધ લાયબિલિટી. એવી ઇન્ફોર્મેશન આવે તો રીઓપન થાય કે ના થાય? આન્સર એટ પ્રેઝન્ટ અપિયર્સ ટુ બી કે આને ઇન્ફોર્મેશનની ડેફિનેશનમાં ના ગણી શકાય, કારણ કે ઇન્ફોર્મેશન એટલે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, જે CBDT હજુ ડિક્લેર જ નથી કર્યું, અને આ ઓડિટ ઓબ્જેક્શન છે નહીં, સો ના થઈ શકે. પણ અગેન એઝ આઈ સ્ટેટેડ અર્લિયર, CBDT માઇટ કવર ધીસ આસ્પેક્ટ્સ ઇન્ટુ ધેર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી. ટાઈમ લિમિટ શું છે? ટાઈમ લિમિટ, ક્લોઝ A, no notice under 148 shall be issued for the relevant assessment year A if 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment unless the case falls in B. So પહેલો 3 વર્ષ સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બધું થઈ શકે. તમારે 148A સર્ચ સર્વેમાં 148A કરવાની પણ જરૂર નથી, અને બાકી કેસમાં 148A કરી 3 વર્ષ ખોલી નાખો. બીમાં if 3 years but not more than 10 years, so બીજો સ્લેબ is 3 to 10 years નો, have elapsed from the end of the relevant assessment year unless the assessing officer has in his possession books of accounts or other documents or evidences which reveal that the income chargeable to tax represented in the form of an asset which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to 50 lakhs rupees or more for that year. So 7 થી 10 માટે શું કરવાનું? 7 થી 10 માટે એસેસિંગ ઓફિસર પાસે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ, અધર ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓર એવિડન્સ, આ 3માંથી કંઈક વસ્તુ હોવી જોઈએ. બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ, અધર ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓર એવિડન્સ. અને એ 3 વસ્તુ શું સજેસ્ટ કરતી હોવી જોઈએ? કે માય ઇન્કમ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ રેપ્રેઝેન્ટેડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એન એસેટ. નાઉ એસેટ એટલે શું? ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, શેર્સ, સિક્યુરિટીઝ, લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ, ડિપોઝિટ્સ ઇન ધ બેંક અકાઉન્ટ. સો આટલી કોઈ વસ્તુ એસેટના ફોર્મમાં રેપ્રેઝેન્ટ થતી હોય, એ રેપ્રેઝન્ટેશન છે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ, અધર ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓર એવિડન્સીસની અંદર રિફ્લેક્ટ થતું હોય, એઓ પાસે એ મટીરિયલ હોય, તો હી કેન રીઓપન 3 to 10 years, અગેન સબ્જેક્ટ ટુ 50 લાખથી ઉપર થવું જોઈએ, એ જરૂરી છે. હવે આ is this in addition to the earlier requirement of information and suggestion, or this is the only requirement? The law as it reads today, these are additional requirement. It does not say that
the aspects of information, which is mandatory, the aspect of suggestion, which is also mandatory, and the aspects of 148 capital A for the purpose of inquiry, calling upon you to give information, then considering your reply and passing the order. All this is not done away with. So this is in addition to that. And again, most importantly, only assets are taken into consideration. Supposing today, આજે કોઈકને ત્યાં રેડ પડે છે અને એ રેડની અંદર ખબર પડે છે કે હવાલા ઓપરેટરે મને 10 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. સો મારા ચોપડામાં એ 10 કરોડ ક્રેડિટ તરીકે બોલે છે આજની તારીખે, એટલે કેશ ક્રેડિટ આપણે જેને પોપ્યુલરલી કહીએ, એટલે ક્રેડિટ આવે. ક્રેડિટ ઇઝ ઓલવેઝ લાયબિલિટી સાઇડ ઓફ ધ બેલેન્સ શીટ, એને એસેટ ના કહી શકાય. સો મારું બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ કે ડોક્યુમેન્ટ બી એસેસિંગ ઓફિસર લઈ ગયો મારે ત્યાં આવીને, એ બી એની પાસે આવી ગયા, પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ અને ડોક્યુમેન્ટ્સમાં આવે છે શું? તો કે 10 કરોડની ક્રેડિટ એન્ટ્રી. એ 10 કરોડની ક્રેડિટ એન્ટ્રી કેન ઇટ બી સેડ ટુ બી રેપ્રેઝન્ટેડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એન એસેટ? It is only a credit entry. It is a liability. I may have to repay that gentleman over a period of time. How can that become an asset? If it is not an asset, can it be reopened? Because then that condition is never going to be satisfied. So then, can we say that whenever there is an entry of an amount, take an example of a capital gain. Let's say bogus capital gain મેં લીધો છે, મારા ચોપડામાં તો એન્ટ્રી આવશે એની ક્રેડિટ સાઇડ ઉપર કે ભાઈ બોગસ કેપિટલ ગેઇન લીધો છે. હવે એ આવશે શું? તો કે બેંકની એન્ટ્રી આવશે, અમાઉન્ટ આવશે. સો બેંકની એન્ટ્રી તો કે ડિપોઝિટ ઇન ધ બેંક અકાઉન્ટ, એ ડિપોઝિટ થયા છે બેંકની અંદર. દેન આઈ કેનોટ રન અવે ફ્રોમ ધેટ. સો ધેટ ઇઝ કવર્ડ. બટ કેશ ક્રેડિટ ઇઝ અ લાયબિલિટી. સો પ્રોબેબલી યુ ટેક એની અધર એક્ઝામ્પલ. ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, મેં કોઈક ડીલ કરેલું છે, કોઈક પ્રોપર્ટીમાં મેં પૈસા કેશમાં આપી દીધા છે. એ પ્રોપર્ટી તો કે પકડાઈ જશે 7 થી 10 વર્ષમાં. લેન્ડ લીધી છે, પકડાઈ જશે. બિલ્ડિંગ લીધું છે, પકડાઈ જશે. શેર્સ અને સિક્યોરિટીઝ, મેં આજની તારીખે શેર્સ લઈ લીધા, શેર્સ મારા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં પડ્યા છે, પકડાઈ જશે. પણ જેમણે એન્ટ્રીઓ લીધી છે, એન્ટ્રી છે એ આમાં કવર્ડ નહીં થાય. એટલે એન્ટ્રી માટે દે મે હેવ ટુ આઈધર એમેન્ડ ધ લો ઓર દે મે હેવ ટુ કવર ધ એન્ટ્રી ઇન ઇન્ફોર્મેશન રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, અને માત્ર 3 જ વર્ષ ખોલી શકશે, બાકીના વર્ષો નહીં ખુલે. બાય એન્ડ લાર્જ 17 એન્ડથી, એટલે 16માં પેલું 9મી નવેમ્બરથી જ લોકો સુધરવાના શરૂ થઈ ગયા હતા, અને બાય એન્ડ લાર્જ આફ્ટર એકાદ વર્ષ પછી તો બાય એન્ડ લાર્જ લોકોએ એન્ટ્રી લેવાનું બંધ કરી દીધું છે, કારણ કે દે રિયલાઇઝ કે ઇટ હેઝ અ લાર્જર પ્રાઇસ ટુ પે. ટુડે ઓલ્સો આઈ ટેલ એવરીવન that pay 30% and buy peace of mind, go home, sleep. Don't indulge into any of these things, because ultimately you may have wealth initially. You may feel that મેં તો 8% એન્ટ્રી લઈ લીધી સાહેબ, આપણું બધું વાઇટ થઈ ગયું અને આપણે 22% બચાવી દીધા. પણ એ 22 ઇવેન્ચ્યુઅલી 22માંથી 60 વત્તા 15 વત્તા બીજા 10 કરીને 83.25%, અને દેટ ઓલ્સો વિથ લોટ ઓફ હાર્ડ બર્ન્સ. સો લોકોએ એ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. એટલે 3 વર્ષમાં તો આમે નહીં આવે. 10 વર્ષવાળા છે એ ઘણા બધા નીકળી જશે. એકચ્યુઅલ એન્ટ્રીવાળા, ખાલી એન્ટ્રી હશે, એ કદાચ આ નવામાં કવર્ડ નહીં થાય. આ બધા પ્રોવાઇઝોસ છે, પ્રોસિજરલ છે, આમાં નથિંગ રિયલી ટર્ન્સ ઓન ધેટ. સો ધેટ વુડ મીન આમાં ડિફાઇન કરેલી છે ઓથોરિટી કોને કહેવાય, પ્રિન્સિપલ કમિશનર, કમિશનર. એટલે 2 વાર પાડે છે, 3 વર્ષ સુધી નાનો ઓફિસર અને 7 થી 10માં મોટો ઓફિસર. હવે ઓલમોસ્ટ એવું થઈ ગયું છે કે આ ફેસલેસ પછી નાના મોટાનો ભેદભાવ જતો રહ્યો. ઓલ હેવ બીકમ રિડન્ડન્ટ. એટલે કોઈ નાનો મોટો રહ્યા જ નથી, કોઈનો ભાવ આવતો નથી. હવે નવરા થઈ ગયા છે બધા. એટલે ઇશ્યુ વેલિડિટી ઓફ નોટિસીસ અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે એક ઇશ્યુ, ઘણા લોકોને કદાચ આ જાણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હશે કે જે નોટિસો છે એ 31મી માર્ચ 2021 પછી ઇશ્યુ થઈ, પણ 30 જૂન પહેલાં ઇશ્યુ થઈ ગઈ. એટલે 1/4/21 થી 30/6/21ની વચ્ચે જે નોટિસીસ ઇશ્યુ થઈ બધા ઉપર, એપેરેન્ટલી એ ઓલ્ડ પ્રોવિઝનમાં ઇશ્યુ કરી છે. હવે એ નોટિસની વેલિડિટી કેટલી? એ નોટિસ કેન ઇટ બી સેડ કે એ નોટિસ વેલિડ છે, અને વેલિડ છે તો એના પર આપણે સબમિટ થઈ જવું જોઈએ એસેસિંગ ઓફિસર પાસે જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં, કે ઇનવેલિડ છે તો આપણે એને સ્ટ્રેટ વે ચેલેન્જ કરવી જોઈએ કે
એના આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરી, રીઝન્સ મંગાવી, રીઝન સામે ઓબ્જેક્શન્સ ફાઇલ કરી, ઓર્ડર લઈ અને પછી નક્કી કરવું જોઈએ કે આ ઇલીગલ છે કે લીગલ છે. મારું પર્સનલી એવું માનવું છે કે ધીઝ નોટિસીસ આર કમ્પ્લીટલી ઇલીગલ વિધાઉટ જ્યુરિસ્ડિક્શન. પહેલું કારણ, કાયદો બદલાઈ ગયો. એક્ટ જૂનો છે તો રિપીલ થઈ ગયો. રિપીલ્ડ એક્ટ, જે કાયદો પાર્લામેન્ટે કેન્સલ કરી નાખ્યો છે, એ એક્સટેન્ડ ના થઈ શકે. હું ટાઈમ લિમિટ એક્સટેન્ડ કરી શકું. કોઈ કાયદામાં હોય કે 30 જૂન પહેલાં આપવાનું, હું કહું 30 જૂનની બદલે 30 સપ્ટેમ્બર. ટાઈમ લિમિટ, યસ, આઈ કેન એક્સટેન્ડ. પણ હું જે કાયદો છે એ ચોપડીમાંથી કાઢી નાખ્યો છે, એને સીબીડીટી સર્ક્યુલર લાવીને, મોર પર્ટિક્યુલરલી આ નોટિફિકેશન લાવીને એવું ના કહી શકે કે આ કાયદો 3 મહિના માટે અમે ચાલુ રાખીશું. એ તો પાર્લામેન્ટને સુપરસીડ કરી. સીબીડીટી પાસે પાવર ક્યાંથી આવે છે નોટિફિકેશન ઇસ્યુ કરવાનો? સેક્શન 119માંથી. નાવ સેક્શન 119 કોણે બનાવ્યું? તો કે પાર્લામેન્ટે બનાવ્યું. સો પાર્લામેન્ટે સીબીડીટીને પાવર આપ્યો કે તમે લિમિટેડ એક્સટેન્ટમાં નોટિફિકેશનો બહાર પાડી શકશો. સીબીડીટીએ એ જ નોટિફિકેશનનો ઉપયોગ કરીને પાર્લામેન્ટને ઓવરલોડ કરી નાખી. એટલે એવું ના થઈ શકે. એ ડિફાઈઝ લોજિક. પહેલું કારણ. બીજું કારણ, નવો કાયદો ચોપડામાં આવી ગયો છે. ઇન્કમટેક્સ એક્ટમાં નવો કાયદો આવી ગયો છે. હવે નવો કાયદો છે એ પ્રમાણે આ બધી આપણે જોઈએ પ્રોસિજર ફોલો કરવાની છે. કાયદો આખો ધડમૂળથી બદલાઈ ગયો છે. હવે સીબીડીટીએ નોટિફિકેશન બહાર પાડીને જૂનો કાયદો એક્સટેન્ડ કરી નાખ્યો. નવાનું તો કોઈ બોલ્યું જ નથી કાંઈ. એટલે આપણે સમજવાનું શું કે જૂનો ચાલુ કે નવો ચાલુ? બે કાયદા સાયમલ્ટેનિયસલી તો ચાલી ના શકે. આપણે પાર્લામેન્ટની સાથે જઈએ કે પાર્લામેન્ટ કરે તે સાચું, સીબીડીટી કરે તે ખોટું. પાર્લામેન્ટે તો નવો કાયદો લાવી દીધો છે. પાર્લામેન્ટે એ કાયદો સુપરસીડ નથી કર્યો, સસ્પેન્ડ નથી કર્યો, એ કાયદો કોઈ મેનરમાં સ્ટે નથી થયો, તો તમે કેમ એને ફોલો ના કરો? એટલે નવો કાયદો છે એ જૂના કાયદાને સુપરસીડ કરે, અને જૂનો કાયદો છે હેઝ ટુ ગીવ વે ટુ ધ ન્યૂ લો. પાર્લામેન્ટ ઇઝ સુપ્રીમ વેન ઇટ કમ્સ ટુ લો મેકિંગ એક્સરસાઇઝ. અને ત્રીજું કારણ કે આ એઝ્યુમિંગ એ લોકો એમ કે આ નવા પ્રમાણે કરેલું છે, તો નવાની પ્રોસિજર ક્યાં ફોલો કરી છે? 148A નો જે ઓર્ડર છે એ ક્યાં છે? સર્ચવાળા કેસીસમાં મે બી કદાચ 148A નો ઓર્ડરની જરૂર નથી એવું કહેશે, પણ બીજા બધા કેસીસમાં 148A નો ઓર્ડર ક્યાં છે? અને એ ઓર્ડર વગર આ રીઓપનિંગ ઇનવેલિડ છે. સો બેઝિકલી વી બિલીવ that this is not something which can be sustained. This is ex facie illegal. Therefore, the better course is the moment you receive the notice, approach the court, get a stay, and get the notices quashed. If you believe that no, we don't want to rush to the court at this stage because we want to see the reasons, તો એ કેસમાં આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરી દેવું જોઈએ. રિટર્ન ફાઇલ કરીને એક લેટર તરત લખી દેવો જોઈએ કે ભાઈ અમારું રિટર્ન ફાઇલિંગ છે દેટ શુડ નોટ બી ટેકન એઝ અવર એક્વિએઝન્સ ટુ ધ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓફ ધ એસેસિંગ ઓફિસર. કારણ કે રિટર્ન ફાઇલ કરો દેટ મીન્સ તમને નોટિસ એક્સેપ્ટેબલ છે, તમે નોટિસ એક્સેપ્ટ કરો છો એવું થાય. એટલે આપણે એક કાગળ ફાઇલ કરી દેવાનું રિટર્ન ફાઇલ કરીને કે ભાઈ આ રિટર્ન છે એ વિધાઉટ પ્રેજ્યુડાઇસ ફાઇલ કરેલું છે અને ઇટ મે નોટ બી ટેકન એઝ માય એક્સેપ્ટન્સ ઓર માય ગિવિંગ ઇન ટુ ધ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓફ ધ એસેસિંગ ઓફિસર. કારણ લઈ લો, રીઝન્સ લઈ લો, એની સામે ઓબ્જેક્શન્સ કરી દઈએ, અને દેન યુ કેન અપ્રોચ ધ કોર્ટ ઇફ યુ ફીલ that is a better option. And lastly, if you believe કે no, આ બધું કરવાની જરૂર નથી, you can still contest that in the regular assessment proceedings. You go ahead with the assessment proceedings, let him frame the assessment. Before CIT appeal, you challenge the reopening, that reopening is bad in law. By that time, probably you will have one of the judgments of the High Court available with you, and then you can do the needful at that stage. પણ દરેક સિસ્ટમના જે ગેરફાયદા છે એ જણાવું તો પહેલું છે કે જેમાં સ્ટેટ વે આ સ્ટેજે હાઈકોર્ટ જતા રહો, એમાં મેજર એક જ ગેરફાયદો છે કે આગળ જતાં આપણે હારી જઈએ તો આપણે ફરીવાર રીઝન્સ કઢાવી, રીઝન્સના સામે ઓબ્જેક્શન્સ ફાઇલ કરી અને આપણે હાઈકોર્ટ ફરી વખત જવું પડે. એની સામે ફાયદો એ છે સૌથી મોટો કે મારા રીઝન્સ રેકોર્ડ પર નહીં આવે. મોટાભાગના કેસમાં રીઝન્સ આર ક્વાઇટ ડેમેજિંગ, કારણ કે રીઝન્સમાં લખેલું હોય કે તમે હવાલો લીધો છે, કોઈક પેની સ્ટોકમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે, કોઈની સાથે આવું ડીલ કરેલું છે, કે તમે આ ટાઈપનો કેપિટલ ગેઇન દેખાડ્યો નથી, કે વોટ એવર જે બી કારણ આવશે એ કારણ કેન કોઝ પ્રેજ્યુડિસ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ ધ કોર્ટ. એટલે એ કારણની સાથે આપણે ડીલ વિથ કરવું પડે. અને તમે જો એસેસમેન્ટ ઓર્ડર કરીને જશો, એ રૂટ પર જશો, તો તમારે ડિમાન્ડનો પ્રોબ્લેમ થશે, કારણ કે એક વખત ડિમાન્ડ ઊભી થઈ જશે. 20% ભર્યા પછી જ આપણે કમિશનરમાં જઈ શકીશું બાય એન્ડ લાર્જ. કોઈ કેસમાં એક્સેપ્શનમાં ના પણ માંગે, પણ બાય એન્ડ લાર્જ યુ હેવ ટુ પે 20%. સો એ ડિમાન્ડનો આખો મેનેજમેન્ટનો ઇશ્યુ ઊભો થશે. સો therefore my suggestion is at this stage you must challenge the notices. If you do not want to challenge it,
go for the regular thing, ask for written reasons, raise objections, and then in an appropriate case, you can prefer a writ petition. We can start question answers with this. Let me see if at all anything is left out. So Gujarat High Court has already granted stay in one of them. In fact, now we have almost like more than 100 matters pending before Gujarat High Court. So Gujarat, Delhi, Bombay, all are, in fact, Delhi has started the actual hearing from yesterday onwards. મિત્રો આ બાબતે લઈને કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તુષારભાઈ જે સવાલ થોડાક આવ્યા છે અમને જે વોટ્સઅપને મેસેજમાં જે મિત્રોએ કર્યા છે એમાં કે વી આર ઓલ્સો કન્સર્ન વિથ ધ જીએસટી. ઓકે. તો જીએસટીમાં જે બોગસ પરચેસ કે ફેક ઇન્વોઇસની જેની વાત આવે છે અને એને રિલેટેડ ઘણીવાર વેપારી પૈસા ભરી દેતો હોય છે ટુ બાય પીસ ઓફ માઇન્ડ ઓર વોટ એવર બાય પ્રેશર ઓર વોટ એવર. તો એ જે પૈસા ભર્યા હોય એનું પછી આગળ આ ઇન્કમ ટેક્સમાં 148 એમાં એ લોકો કોગ્નિઝન્સ કઈ રીતે લઈ શકે છે? ચોક્કસ લઈ શકે છે. હવે તો પેલું કોમન ડેટાબેઝ બન્યો છે. હા. અને શેરિંગ ઇઝ extremely proactive. Sharing of data between the two departments is extremely proactive. એટલે એ લોકો ઇન્કમ ટેક્સનો ડેટા લઈને જીએસટી વાળાને સર્વિસ ટેક્સ વાળાઓ નોટિસો મોકલી રહ્યા છે રોજે રોજ. સેમ વે જીએસટીનો ડેટા કલેક્ટ કરીને ટર્નઓવર ડિસ્ક્રિપન્સીસ, તમારો એકચ્યુઅલ સેલ્સના ફિગર્સ અને એ બધા ખાસા બધા ઇશ્યુઝ રેઝ થઈ રહ્યા છે. સો બિફોર યુ મેક any disclosure before GST authorities on the ground of bogus billing or bogus turnover, you just make sure that that does not affect your income tax liability. And keep in mind, એવું માનીને જ ચાલજો કે જીએસટીમાં જે કર્યું છે એ ઇન્કમ ટેક્સમાં આવશે જ. સો જીએસટી ડિસ્ક્લોઝર કરતી વખતે ઇન્કમ ટેક્સનું એક્સપ્લેનેશન શું આપવું છે એ વિચારીને જ ડિસ્ક્લોઝર કરવું. બીજો સવાલ સાહેબ જે આવ્યો છે 148A એ લોકો જેમ આપણે 148માં તો ઓબ્જેક્શન્સ અને એની સામે આપણે હાઈકોર્ટમાં એમાં પિટિશન કરી શકતા હતા, તો 148A તો એ લોકો આપણને જે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપશે બધી વિગતો કરવા માટેની, તો એમાં કયા સ્ટેજે આપણે શું કરી શકીએ સાહેબ? સ્ટેટ વે હાઈકોર્ટમાં જઈ શકીએ? ડીનો ઓર્ડર આવે, ડીનો એટલે ક્લોઝ ડીમાં જે ઓર્ડર કરે એ ઓર્ડરની સાથે 148ની નોટિસ આવશે અને દેટ ઇઝ એક્શનેબલ એક્શન ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. કે જ્યારે પહેલી વાર આપણને 148ની નોટિસ આવશે, કારણ કે એ પહેલાં તો ઇન્વેસ્ટિગેશન છે. નાવ ઇન્વેસ્ટિગેશન સ્ટેજે યુ કેન નેવર અપ્રોચ કોર્ટ, બિકોઝ કોર્ટ વુડ સે ડેટ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં કોઈ કોર્ટ સ્ટે ના આપે, એ તો તમારે કરાવવું જ પડે, ઇન્ફોર્મેશન આપવી જ પડે. સો ક્યારે પહેલો કોઝ ઓફ એક્શન ક્યારે અરાઇઝ થશે? તો કે 148 મારી જ્યારે ઇસ્યુ થશે ત્યારે મારો કોઝ ઓફ એક્શન અરાઇઝ થશે. સો 148A અલોંગ વિથ 148A1 સ્મોલ ડીનો જે ઓર્ડર આવશે એ બંને ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ. જ્યારે આપણને મળે ત્યારે આપણે વિચાર કરી શકાય કે હાઈકોર્ટ જવું કે ના જવું. તો ઓનલી એડવાન્ટેજ ઇઝ નાવ સ્ટ્રેટ વે જઈ શકાશે. પહેલાં રીઝન્સ મળે અને પછી ઓબ્જેક્શન કરતા હતા અને એનો ઓર્ડર લઈને જતા હતા. હવે એ ઓર્ડર તો તમારો 148ની સાથે જ આવી જશે. સો સ્ટ્રેટ વે વી કેન ગો ટુ હાઈકોર્ટ આફ્ટર દેટ ઓર્ડર ઇઝ, અને 148 નોટિસ મળે ત્યારે જ. તુષારભાઈ, હાજી. એક પાર્ટીને ત્યાં સર્ચ થઈ, સર્ચના પછી બેંક લોકર સીઝ કર્યા, પીઓ મૂક્યો. આ બેંક લોકર જોઈન્ટ એકાઉન્ટ છે, એક એસએસસી અને એની ડોટર. તો બંનેના કેસમાં 148 થશે નવા સેક્શન પ્રમાણે, તો શું થઈ શકે? ફર્સ્ટ નામે થશે કે સેકન્ડ નામ પર થશે? બંનેમાં થઈ શકે, કારણ કે આપણને અત્યારે એ ખબર નથી કે એમાં જે ડિપોઝિટ્સ આવી છે એ ક્યાં રિફ્લેક્ટ થઈ રહી છે. એસેસિંગ ઓથોરિટીને ખબર નથી કે એમણે કોણે ડિપોઝિટ કરાવ્યા છે, કોણે એ એકાઉન્ટ યુઝ કર્યું છે. આપણે કહીએ કે મેં માત્ર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કન્વિનિયન્સ માટે રાખ્યું છે. ડોટરનું નામ એટલા માટે કે આઈધર ઓર સર્વાઈવર હોય તો ફાધરને કંઈક થાય તો ડોટર કેન ક્લેમ દેટ. પણ બંનેના કેસમાં રીઓપનિંગ થશે અનલેસ શી ઇઝ અ નોમિની. માત્ર નોમિની હોય ને અકાઉન્ટ હોલ્ડર ના હોય તો વાંધો ના આવે, પણ જો બંનેના નામ હશે તો બંનેને રીઓપન થઈ શકે. કરશે કે નહીં એ ખબર નથી. ઇન કેસ ઓફ બેંક લોકર્સ, તો બેંક લોકરમાં સેકન્ડ નામ જે છે એ ડ્યુરિંગ ધ પીઓ એ એક્સપ્લેન કરે કે ધીસ ઇઝ માય સોર્સથી મેં ખરીદ્યું છે ઓર્નામેન્ટ, તો બી થઈ શકે?
કારણ કે અત્યારે તો આ તો પ્રિલિમિનરી એક્સપ્લેનેશન છે. એ સોર્સ લેટ્સ સે કે મેં કહ્યું કે મેં પાછલા વર્ષોની ઇન્કમમાં કર્યું છે કે ઓર મારા મેરેજમાં મને આટલા ઘરેણાં આપ્યા છે, એવું મેં કહી દીધું, સ્ટેટમેન્ટ લખાવી દીધું. હવે આ તો ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ છે, એ તો માત્ર અપ્રાઇઝલ રિપોર્ટ બનાવશે અને આપી દેશે કે ભાઈ આવું એક્સપ્લેનેશન આવ્યું છે અને તમારે જે કરવું એ કરો. અલ્ટિમેટલી સમવન વિલ હેવ ટુ વેરીફાય દેટ કે આ ઘરેણાં લગ્નમાં છે કે નહીં, તો કે લગ્નના ફોટા લાવો, તમે ક્યાં પહેરેલા છે ઘરેણાં દેખાડો. એટલે ત્યાંથી શરૂ કરીને બિલો માંગશે જૂના, કે તમે જૂનું પ્રૂફ શું છે, કોઈ વેલ્થ ટેક્સ રિટર્ન પાસમાં જ્યારે હતું ત્યારે ફાઇલ કરેલું છે કે નહીં. ઇન સમ વે સમવન વિલ ઇન્વેસ્ટિગેટ દેટ. સો આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપીશું, તેમ છતાં ઓટોમેટિક રીઓપનિંગમાં તો 3 વર્ષ તો ખુલી જ જશે. અત્યારે જે નવામાં સર્ચ થઈ હોય તો 1-4 પછી સર્ચ થઈ હશે તો ઓટોમેટિક 3 વર્ષ તો ખુલી જ જવાના. સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું ના આપ્યું, બ્લોકર મળ્યા ના મળ્યા, કશું જ નહીં હોય તો પણ ખુલી જશે. એક્સપ્લેન હોય કે ના હોય તો કશું જ નહીં, કશું કર્યા વગર પછી 3 એટલે 4 થી 10 માટે એટલે 7 વર્ષ માટે એમણે પેલું 148 એનું કરવું પડે. ત્યારે બધું આપણે કહી શકીએ કદાચ પ્રોબેબલી કે ભાઈ આ એક્સપ્લેનેશન છે ને આવું ના કરો તમે. હાજી, માનો કે લગ્ન છે એ બહુ વહેલા થયા હોય, હા, તો શું? મારો કોઈના લગ્ન 20-30 વર્ષ પહેલા થયા હોય, રાઈટ, અને એ પૈસા આ બધા લોકરમાં પડ્યા દાગીના, રાઈટ, તો તમે કહો ફોટા બોટા કદાચ ના પણ હોય તો શું? એમ એ પ્રીપોન્ડરન્સ ઓફ પ્રોબેબિલિટીમાં જાય કે આજથી 30 વર્ષ પહેલાં તમારું ઇન્કમ સ્ટેટસ શું હતું. તમે માન લો કે સારા મોટા ઘરમાં રહેતા હો, તમારા ફાધર મધર બહુ કેપેબલ હોય, એ બધા એંગલથી એ લોકો પ્રીપોન્ડરન્સ ઓફ પ્રોબેબિલિટીમાં જાય. પછી ઇન્કમ ટેક્સમાં લો બહુ સેટલ છે. પેલા જજમેન્ટ છે ને જેમાં કે કોઈ બેન હતા એ દર વર્ષે ડર્બીમાં જીતતા હતા, એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે ભાઈ ધીસ ડિફાઇઝ લોજિક, તમે દર વર્ષે ડર્બી કઈ રીતના જીતો છો, એટલે કે આ તો મસ્ટ બી તમારા ખોટા પૈસા હશે એ તમે આમાં નાખો છો, એટલે ઇટ મસ્ટ સાઉન્ડ લોજિકલ. તમે આપણે માન લો કે કોઈ રાજા મહારાજા હોય ને 500 તોલા સોનું આપ્યું હોય દીકરીને લગ્નમાં, તો વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ જે માણસે કોઈ દિવસ પાસ્ટમાં વેલ્થ ટેક્સ ભર્યો ન હોય, કોઈ દિવસ ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન ફાઇલ ના કર્યો અને એમ કે મેં 500 તોલા સોનું મારી દીકરીને આપ્યું છે, તો ઇટ ડિફાઇઝ લોજિક. સો ઇટ ઓલ અગેન ડિપેન્ડ્સ કે તમારું કેટલું લોજિકલ છે એક્સપ્લેનેશન. કોઈ પ્રૂફ તો હોતું નથી આનું, કારણ કે ન તો તમારી પાસે બિલ છે, ક્યાંક 20 વર્ષના લગ્ન પહેલાં ત્યાં બિલો સાચવીને રાખવા એ મુશ્કેલ કામ છે. એટલે ઇટ ઓલ અગેન ડિપેન્ડ્સ કે કેવા લોજિકલ લાગે છે. એમને કેટલા વર્ષો રિવ્યુ પર કેટલા વર્ષો જોઈ શકે? આમ 8 છે અત્યારે રૂલ્સ પ્રમાણે, એટલે તમારે 8 વર્ષનો ડેટા રાખવો કમ્પલસરી છે. પણ જોઈ તો એ આપણે જે એક્સપ્લેનેશન આપ્યું એ છે, આપણે કહ્યું કે 20 વર્ષ પહેલાં લીધેલું છે, એટલે બર્ડન ઇઝ ઓન ધ પર્સન હુ ઇઝ ક્લેમિંગ દેટ સ્ટેટ ટુ બી. એટલે આપણે કીધું હોય કે 20 વર્ષ પહેલાંનું, તો યુ પ્રૂવ કે આ 20 વર્ષ પહેલાંનું છે. તુષારભાઈ, એક સવાલ છે, 148 ને રિલેટેડ નથી પણ 263 ને રિલેટેડ છે. ઓકે, વોટ we can do against 263 order? Can we file appeal before the tribunal directly, or we can file writ petition challenging the order of 263? રીટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ડિફિકલ્ટ, કારણ કે જ્યારે અલ્ટરનેટ રેમેડી અવેલેબલ હોય ત્યારે હાઈકોર્ટ છે એ રીટ એ ના કરે એન્ટરટેન તમારે, અનલેસ તમે એવું એક્સફેસી ઓર્ડર ઇલીગલ છે એવું દેખાડો તો. લેટ્સ સે કે નોટિસ ઇસ્યુ કર્યા પછી ઓર્ડર 3 વર્ષે પાસ થયો છે 263નો, તો જે એક્સફેસી ઇલીગલ છે 263 પ્રમાણે 2 વર્ષમાં પાસ કરવો પડે. જે એસેસમેન્ટ ઓર્ડર થયો ત્યારથી 2 વર્ષમાં, આપણે કહીએ કે 3 વર્ષે પાસ કરેલો છે, તો કદાચ કોવિડના અંદર કવર થાય ન થાય એ બધી આર્ગ્યુમેન્ટ અપાર્ટ, પણ એક્સફેસી કોઈ ઇલીગાલિટી હોય અંદર, તો વન કેન ધેન અપ્રોચ ધ એટલે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ કોર્ટ અને કે ભાઈ મારે એપેલેટ મિકેનિઝમમાં ન જવું કારણ કે આખું એક્શન જ ઇલીગલ છે. અધર દેન ધેટ તમારે અપીલ કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. એટલે બાય એન્ડ લાર્જ અનલેસ યુ બિલીવ કે આ એબ્સોલ્યુટલી બોગસ ઓર્ડર છે કે અથવા તો આટલી ઇલીગાલિટી છે કે ગ્રોસ બ્રીચ ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ છે, એવું ના હોય તો માય સજેશન ઇઝ ગો બિફોર ધ ટ્રાઇબ્યુનલ એપેલેટ ફોરમમાં. એમાં એમનો સવાલ એવો છે કે એમનું 143(3) થયું, એમાં જે કેશ ક્રેડિટ હતી દેટ હેઝ બીન અલાઉડ બાય ધી એસેસિંગ ઓફિસર, એન્ડ નાવ દેટ 263 રિવિઝન કર્યું એમાં એમણે એ એડિશન કરી દીધું એનું. ઓકે, ના આમાં આવા કેસમાં તો ટ્રિબ્યુનલ જેવું વધારે સારું છે. હાઈકોર્ટમાં તો બહુ લાંબુ લાગતું નથી, કારણ કે કયા ઓબ્જેક્ટિવ ક્રાઇટેરિયાના બેસિસ ઉપર એઓએ અલાઉ કર્યું હતું ને કયા બેસિસ ઉપર સીઆઈટી ડિઝાઇન, એ બધું હાઈકોર્ટ આ સ્ટેજે એક્ઝામિન નહીં કરે. અપીલમાં જાઓ તો કરે હાઈકોર્ટ, કદાચ સબસ્ટેન્શિયલ ક્વેશ્ચન ઓફ લો થતો હોય તો. બાકી એટલે 263 છે, દેન વી હેવ ટુ ડાયરેક્ટલી ફાઇલ અપીલ ટુ ધ ટ્રાઇબ્યુનલ. અને હવે પેલા નવા ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે ત્યાં પણ પેલા 20% આવશે? ના ના, ત્યાં તો કશું નથી. ના, એ તો ત્યાં તો હવે તો 263 કર્યા પછી તો હવે કોન્સિક્વન્શિયલ ઓર્ડર થશે, પછી ડિમાન્ડ રેઝ થશે. 263માં કદાચ ડિમાન્ડ જ રેઝ નહીં આવે, પણ ધેટ ઓલ્સો અગેન ઇટ્સ સર્ક્યુલર બેઝડ અને
ટ્રાઇબ્યુનલમાં તો 100% ડ્યુ થઈ જશે, કારણ કે 20% તો ફર્સ્ટ અપીલ સુધી છે. એકવાર તમે ફર્સ્ટ અપીલમાં હારો અને ટ્રાઇબ્યુનલ જતા હો ત્યારે તો બધું ડ્યુ થઈ જશે. એટલે એ તમારે કદાચ ડિમાન્ડ તો હજુ નહીં આવે. ટ્રાઇબ્યુનલમાં એઝ અ મેટર ઓફ પ્રોસિજર ટ્રાઇબ્યુનલની અંદર તમે પ્રાયોરિટી માંગી શકો છો. એટલે તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ ઓર્ડર છે એ અત્યારે થયો છે ને હવે વિધિન 3-4 મંથ્સ મારો એસેસમેન્ટ ઓર્ડર થઈ જશે, કારણ કે આ 263માં ડાયરેક્શન છે, નવો ઓર્ડર જે 143(3) રેડ વિથ 263 કરવાનો છે. તો એમાં બે વસ્તુ થઈ શકે, કાં તો તમે ટ્રાઇબ્યુનલમાં પ્રાયોરિટી માંગો અને 263ને મહિના 1.5 મહિનામાં ચલાવી લો, ઓર યુ કેન આસ્ક ફોર સ્ટે ઓફ પ્રોસિડિંગ્સ બિફોર ધ એસેસિંગ ઓથોરિટી ઇફ એટ ઓલ ઇટ્સ અ વેરી ગ્રોસ કેસ. આમાં કોઈનો જેનો સવાલ હતો એને કોઈ એડિશન કરવું હોય તો? હા, સોરી, બસ આમાં જ એક વસ્તુ પૂછવી છે મારે. હા. 143(3) થયેલો કેસ છે. હા. એ વખતે એસેસિંગ ઓફિસર ટીપીમાં કેસ ટ્રાન્સફર કરવાનું ભૂલી ગયા છે, એને સ્કીપ થઈ ગયું છે. ટ્રાન્સફરનો કેસ હતો, ખરેખર ટીપીનો કેસ હતો, ત્યાં નથી કરી શક્યા. પછી રીઓપન કરવાની હતા, હજુ તો એને આપણે ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન ગણી શકીએ કે નહીં ગણી શકીએ? એટલે એ ટીપીમાં નથી કર્યું, એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર રીઓપન કરવું છે. એટલે કેટલા વર્ષમાં છે? 4 વર્ષમાં છે કે 4 વર્ષના ગાળામાં? 4 વર્ષની અંદર છે. 4 વર્ષની અંદર હોય તો નહીં, પણ એ સ્કીપ કરી ગયા છે, તો આપણે ચેન્જ ઓફ ઓપિનિયન તરીકે એને તમને 143(3) થયેલો છે. ક્વેરી પૂછેલી નથી પૂછી એટલા માટે. તો ના થઈ શકે ને. ડીમ્ડ ઓપિનિયન ગુજરાત હાઈકોર્ટે, હા, ગુજરાત હાઈકોર્ટ નહીં, એટલે રીઓપનિંગ થઈ શકે એમ કહું છું. ઓકે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે ડીમ્ડ ઓપિનિયન માટે ના પાડી છે. એટલે વિધિન 4 યર્સ હોય તો તમારે એની ક્વેરી અને તમારો જવાબ હોવો જરૂરી છે. જો એમણે ક્વેરી ના પૂછી હોય તો આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ એવી કરેલી એસએસસીઓએ કે 143(3) થયું એટલે એઓએ બધું જ કન્સિડર કરી નાખ્યું. એટલે એણે પૂછ્યું હોય કે ના પૂછ્યું હોય, બધા પર એનો ઓપિનિયન કહેવાય જ તે. એટલે તમે ફરીવાર કરી જ ના શકો. એ આર્ગ્યુમેન્ટને ગુજરાત હાઈકોર્ટે રિજેક્ટ કરી કે ઓપિનિયન ત્યાં જ કહેવાય કે જ્યાં એણે સવાલ પૂછ્યો છે અને તમે જવાબ આપ્યો છે, એમાં ઓપિનિયન ચોક્કસ કહેવાય. જો એણે એક ક્વેરી પૂછી હોય કે તમારો કેસ ટીપીમાં કેમ ના મોકલવો, તમે જવાબ આપ્યો છે, એણે માની લીધો, સાચું ખોટું કોઈ પણ હશે તો ચાલે, પણ પછી ના થઈ શકે. પણ જો એણે સવાલ જ ના પૂછ્યો હોય તો વિધિન 4 યર્સ થઈ શકે. બિયોન્ડ 4 યર્સ કદાચ યુ કેન સ્ટીલ આર્ગ્યુ અંડર ધ ઓલ્ડ લો કે દેર વોઝ નો ફેલિયર. તમે 3CB મૂકેલું છે, તમે ટીપીના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ દેખાડેલા છે, તો દેન એને કરવું જોઈતું હતું. તમારો શું ફેલ્યોર છે આમાં? અચ્છા, 3B તમે રિપોર્ટ મૂકી દીધો છે, ટીપીનો રિપોર્ટ મૂકેલો છે, રાઈટ. પછી એ વખતે એના ધ્યાનમાં નથી આવ્યો, રિપોર્ટ એને જોયો પણ નથી, રાઈટ. તો એ કેસમાં પછી રીઓપન કરી શકે? કારણ કે આપણે તો ડોક્યુમેન્ટ આપેલું એ કેસમાં બિયોન્ડ 4 યર્સ ના કરી શકે, વિધિન 4 યર્સ કરી શકે. બરાબર, બરાબર છે, બરાબર છે. પતી ગયું. થેન્ક યુ ઓલ વેરી મચ. થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ મી અ પેશન્ટ હિયરિંગ. વિશ યુ ઓલ ગુડ હેલ્થ. જય હિન્દ. Thank you, Tushar Hemani sir. As a token of love and affections and remembrance, I would request it past president of TAAG, Varis Isani sir, and also a convener of study circle, Varis Isani sir, to offer a memento to eminent speaker, senior advocate Tushar Hemani sir. Lastly, I would like to appreciate the strength and support provided by all the delegates present here and make our 5th day of Income Tax and GST lecture series successfully. Now I would like to invite Honorable Secretary Pankaj Shah for vote of thanks. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure in proposing vote of thanks for this 5th day lecture of 6th-day lecture series of activity year 2020-21. At the outset, I would like to thank President of TAAG, Mr. Pratik Patel, and Convener Varisbhai Isaniji for giving me this opportunity for propose a vote of thanks. On behalf of Tax Advocate Association, I express deep sense of gratitude and thanks today's first eminent speaker, CA Abhay Desai sir, for sharing his views on input tax credit under GST Act. I thank today's second eminent speaker, Senior Advocate Sri Tushar Hemani sir,
for sharing his views on analysis of new assessment procedure under Section 148 and 148A under Income Tax Act. I would like to thank esteemed member of TAAG and professional colleagues for participating in large number. You are our real strength and support system. We are sure that we would witness same level of support and participating in all future events of the association. The 6-day lecture series will be 2nd October, Saturday at the same venue. First lecture on role of digital evidence in search under Section 132 of IT Act by Eminent speaker CA Mukesh Dholakia sir. And second lecture on intricate issue of classification under GST Act by Eminent speaker Advocate Uchit Seth sir. Thank you once again all. After national anthem we join for the high tea. जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है।